अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरूपं व्यामोहतस्पतितराणि नायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिद्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीभक्तदङ्घ्रियुगधर्मप्रमाणमूर्धाभूतं चरश्च महतां भजभट्टनाथ श्रीभक्तिसारशेखरयोगिवाः भक्ताङ्घ्रिरेण परकालिनीं प्रविश्रां श्रीभक्तपराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं गुरुमुखामहस्यापितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोपदेशिकाय श्रीशीलपूर्णाय नमस्तात् आचार्यानुस्मदीयानपि परमगुरुं सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं व्यापुनीयं विवरमसतो नाम राजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं बहुलहर्षभूनाथ लक्ष्मीमुकुन्दास्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं सन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्वैतपत्राद्या पाटिशत्या परश्यतं विघ्नं विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकामणिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे अभङ्गुरकरागारस्थूलनक्षत्रमीयुषे गाय महसे तस्मै दुरङ्गाय ते नमः। पूजन्तं राम रामेति मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् वाल्मीकेन मुनिसिंहस्य कवितावचचारिणः शृण्वन् रामकथां बोधयामि पदान्वयम् यः पिबन् सततं रामचरितामृतसारम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवाराशं शकीकृतराक्षसम् रामायण महाभारतं वन्दे विराट्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहर्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आविष्कीर्तमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरम् जलीकृतशरीरम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् मनोजवं मारुतुल्यवेदं चिन्तावदिष्टम् वातात्मजं वानरयूथं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोस्सलिलं सलीलं विश्वोकवर्णिं जनकात्मजायाः आदाय ते नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयप्रतिपाटलानं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजातकर्पूरवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र तमस्काञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसीजाते दशरथात्मजे वेदः प्राचीनसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य जनकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या जपादं पदमेव वा सजातं ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते तदा वाल्मीकिर्सम्भूता रामसागरगामिनी गुणातिगुणं पुण्या रामायण महामती श्लोकसारस्वातीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलम् काणगद्रामीनं वन्दे रामायणान्तरम् यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः सम्यग्भक्त्यादरात् वाल्मीकेन वदनादितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणेत्यन्तसोपद्रवम् संसारं स विहाय गच्छति मानुष्योपलं शाश्वतं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधिरोपणदावाक्यभक्तं रघुवरचरितं मुनिप्रणेतं दशशरथश्चक्रनिशामयत्वं श्रीराघवं कुशलतात्मजनं सीतापतिं रघुकुलान्वयनन्दीपं मायानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचर विनाशकं नमामि। वैदेही सहितं स्वरध्रुमतले हरिणे महामण्डले पुष्पकमासने मृगे लीलासने सुस्थितम् अग्रे वादित्यं प्रपञ्चनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यानं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्
वामाङ्कश्चिदजानति परिदसत्तो दण्डदण्डं करे चक्रञ्चोर्ध्वकटेन बाहुयुगले शङ्खं शरदं दक्षिणे विभ्राणञ्जलजातपत्रनेदं भद्राद्रिबुद्धिस्थितं केयूरादिभूषितं रघुपतिं सौमित्रियुक्तं भजे आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दासरथिर्यदि पौरुषेया प्रतिद्वन्द्वस्य वेदिर्विहिरावणं तपस्वी वाग्विदात्मन् नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् सकृदेवं प्रपन्नादितपास्मि च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम ध्याये भद्राद्रिवैकुण्ठरामं सीतारमान्वितं शङ्खचक्रधनुर्बाणधरं सौमित्रिसेवितम् श्रीरामाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः सीतादेवी युतं वीरं सर्वभूषणभूषितं पितृभक्तं हरिं ध्यायेत् अयोध्याकाण्डमुत्तमे सीतारामचन्द्रपरब्रह्मणे नमः भगवद्बन्धुलारा శ్రీరామచంద్ర మహాప్రభు అవతరించిన విళంబినామ సంవత్సర పురస్కృతంగా వారి యొక్క గుణాలు కీర్తనంగా జరిగేటువంటి రామాయణ ప్రవచన శుద్ధార్థిలో బాలకాండను పూర్తి చేసుకుని అయోధ్యాకాండలోకి ప్రవేశిస్తుంది. బాలకాండలో ఉండే పరమాత్మని ఎలా కీర్తించాలో బ్రహ్మాండ పురాణం కాకపక్ష ధరం ధ్యాయేత్ అంటూ కాకపక్షధరునిగా చిన్న పిల్లవారిగా బాలకం ధ్యాయేత్. ఈ అయోధ్యాకాండని ఎలా స్మరించాలి అంటే సీతాదేవి యుతం వీరం సర్వభూషణ భూషితం పితృభక్తం హరిం ధ్యాయేత్ అయోధ్యాకాండ ఉత్తమి. సీతాదేవితో కూడుకున్నటువంటి వాడు సర్వాలంకార సంశోభితుడు, అదేవిధంగా పితృభక్తుడు, తల్లిదండ్రుల యందు అత్యంత ప్రపంచులతో తన కాలాన్ని ప్రవర్తనాన్ని నడిపినవాడు అయినటువంటి రామచంద్రమూర్తి ధ్యానం చేయాలి కాండంతా. ఈ కాండకి ముందుండే కాండ బాలకాండలో ఈ రామాయణం ప్రారంభం కావడమే భగవంతుని యొక్క గుణములతో ప్రారంభం. భగవంతుని యొక్క గుణములను ప్రశ్నించి కదా వాల్మీకి అడుగుతారు. ఒక 16 గుణములను అడిగి ఈ గుణములు కలిగిన మనిషి ఎవరైనా లోకంలో ఉన్నాడా అంటే అతను అడిగిన 16 గుణములకు 3 ఇంతలు తెచ్చి సుమారు ఒక 60 గుణములు ప్రస్తావిస్తూ నారద మహర్షి ఈ రామాయణాన్ని ప్రారంభిస్తారు. అంటే 60 గుణములు చెప్పినట్లుగా మనకి ఆ ప్రారంభంలో ఉండే నారద మహర్షి కీర్తించిన గుణములను లెక్కిస్తే దాదాపుగా 58, 60 దగ్గరికి వస్తుంది. 60 గుణములతో కీర్తిస్తారు. అయోధ్యాకాండ కూడా భగవద్గుణాను కీర్తనంతోనే బాలకాండ భగవంతుని యొక్క గుణములను ప్రశ్నించే తీరులో గుణములు ఏర్పడతాయి. ఆ అయోధ్యాకాండ సీతాదేవితో చేరిన తర్వాత సర్వ కళ్యాణ గుణాకరుడు అయ్యాడని చెప్పడానికి వీలుగా గుణాను కీర్తనంతో ప్రారంభం. రామచంద్రమూర్తి యొక్క కథను వాల్మీకి రాసేటప్పుడు దేనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని రామాయణాన్ని రచించాడు అంటే భగవద్గుణములను లోకానికి చెప్పడమే ప్రధానంగా చెప్పాడు అని కీర్తిస్తాడు. అందుకనే ప్రతి కాండలో గుణ సంబంధములైనటువంటి ప్రశ్నలు దానికి అనుగుణంగా వర్ణములు కనిపిస్తాయి. భగవంతుని గుణములు చెప్పాలి. భగవంతుడు నిర్గుణుడో నిరాకారుడో, ఆకారము లేక గుణములు లేకపోతే ఈనాటికి ఈ సంస్కృతులు మన వైదిక సంస్కృతి నిలబడేది కాదంటారు పెద్దలంతా. భగవంతునికి గుణములు ఉన్నాయి కాబట్టి చెప్పుకోవడానికి మళ్ళీ మళ్ళీ ఆయన గురించి ధ్యానించడానికో మననం చేయడానికో అవకాశం. భగవంతునికి రూపాన్ని మనం పెద్దలు వారు దర్శించి మనకి అందించారు కాబట్టి ఆ రూపాన్ని సేవిస్తూ అర్చిస్తూ ఇప్పటికీ అర్చనాలు సాగు. అదే కనుక రూపము నామము లేకపోతే, నామము రూపము లేని భగవంతుని యొక్క ఉనికి ఎక్కువ కాలం ఉండే అవకాశం ఉండదు.
కాబట్టి పెద్దవాళ్ళు నామగుణ కీర్తనం నామగుణములకు రూపనామములకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. వాగ్గేయకారులంతా నీ నామ రూపములకు నిత్యమంగళం అని కీర్తిస్తారు. భగవంతుడికి నామము నిత్యమై ప్రకాశించాలి, రూపము నిత్యమై ప్రకాశించాలి. నామము అంటే గుణం అని అర్థం, రూపం అంటే ఆకారం అని అర్థం. నిరాకారము నిర్గుణము కాదు, సాకారము శగుణము. పరమాత్మని కీర్తించవలసిన విధానం అద్భుతమైనటువంటి అందమైనటువంటి దివ్యమంగళ విగ్రహత్వం, సకల కళ్యాణ గుణాకరత్వం. ఈ రెండూ ఉంటే భగవంతుడి యొక్క సాన్నిధ్యము, భగవంతుడి యొక్క ఉనికి మనం నిలబెట్టగలుగుతాం. కాబట్టి భగవంతుని ఆ రకంగా స్థాపించిన వారిలో ఉత్తమాచార్యులుగా భగవద్ రామానుడు కనిపిస్తారు. అంటే భగవద్గుణ స్థాపన చేసిన వారంట. మోహాంధకారే నిపతితో భగవత అని కీర్తిస్తారు. ఒక మోహాంధకారంలో పడిపోతున్న భగవంతుడికి చేతినిచ్చి రక్షించిన వారండి రామానుజుల వారండి అని కీర్తిస్తారు. యతిరాజ సప్తతి అనేటువంటి గ్రంథంలో. కాబట్టి భగవంతుని యొక్క నామరూపములు, ఈ నామరూపములు చెప్పడానికే ఈ రామాయణం అంతా ఆవిర్భవించింది. అందుకే రామాయణాన్ని ద్వయమంత్ర వివరణము అని అంటారు. ద్వయమంత్రంలో శ్రీమత్ పదార్థముగా శ్రీమత్ అనేటువంటి పదము బాలకాండగా ఏర్పడితే నారాయణ చరణం అనేటువంటి నామము అయోధ్యాకాండగా ఏర్పడింది. నారాయణ చరణం రెండు పదం. ఈ రెండు పదములు దేనిని మనకి ప్రకటిస్తున్నాయి అంటే నారాయణ అనే పదమేమో భగవంతుని కళ్యాణ గుణములు చెప్తుంది, చరణం అనే పదమేమో భగవంతుని యొక్క దివ్య విగ్రహాన్ని చెప్తుంది. ఎలా చెప్తారు? భగవంతుని యొక్క శ్రీపాదములు అని ఎప్పుడైతే అన్నామో పాదములు ఎక్కడ ఉంటాయి? శరీరానికి. పాదములు ఏకదేశ గ్రహణం. పాదములు చెప్పినందువల్ల ఆయన దివ్య రూపం అంతా కీర్తించినట్టు. నారాయణ అనే పదము అన్ని గుణములను చెప్పి భగవంతునికి ఉండే సకల కళ్యాణ గుణములన్నీ కూడా నారాయణ నామంలో ఇమిడి ఉన్నాయని వ్యాపక మంత్రములలో అద్భుతమైన మంత్రంగా నారాయణ నామాన్ని కీర్తిస్తారు. అందువల్ల ఈ నారాయణ చరణం అనేటువంటి ద్వయమంత్రంలో ఉండేటువంటి పదవి అయోధ్యాకాండగా విస్తృతిని పొందింది అని పెద్దలు చెబుతూ, ఈ కాండ ప్రారంభం కూడా గుణానుకీర్తనంతోనే అలా ప్రారంభమయ్యేటువంటి కాండ మొదటిసారిగా మనం ప్రవేశిస్తున్నాం. రామాయణంలో బాలకాండ అంటే బాలుడైన భగవంతుని యొక్క కీర్తనాన్ని చేసిన కాండ కాబట్టి బాలకాండ. రెండవది బాలుడని ఎవరికి పేరు అంటే విశ్వామిత్రునికి పేరు అంటారు గోవిందరాజస్వామి. బాలుడు అనగా ఒక పట్టుదల పెట్టి తాను భగవతత్వాన్ని దర్శించేంతగా బ్రహ్మర్షిత్వాన్ని పొంది ఎదిగినప్పుడు. కాబట్టి బాలుడెవరు ఆ కాండలో అంటే విశ్వామిత్రుడు అంటే కీర్తిస్తారు. అంటే విశ్వామిత్రుని యొక్క కథ ప్రధానంగా ఉండేదా అనిపిస్తుంది బాలకాండ అంతా. విశ్వామిత్రుడు బాలకాండ అంతా వ్యాపించినట్టుగా కనిపిస్తుంది. రాముడు పుట్టిన సర్గ చివరిలోనే విశ్వామిత్రుని యొక్క ప్రవేశం దగ్గర నుంచి సీతా కళ్యాణం వరకు విశ్వామిత్రుని యొక్క అనుగమనమే. కాబట్టి విశ్వామిత్రుడు ప్రధానంగా బాలుడుగా కీర్తించబడ్డాడండి. విశ్వామిత్ర కథ ఉపోద్బలకంగా కీర్తించబడ్డ కాండం కూడా కాబట్టి దానికి బాలకాండ. అయోధ్యాకాండ అనగా అయోధ్యలో జరిగిన సంఘటనలన్నీ సమాహారంగా ఉన్నది కాబట్టి అయోధ్యాకాండ. ఇది సామాన్యమైనటువంటి అయోధ్య అంటే యోద్ధుం శక్య నశక్య అయోధ్య. యోద్ధుం శక్య యోధ్య నశక్య అయోధ్య. జయించుటకు, ఎదిరించుటకు, దాటుటకు, అతిక్రమించుటకు వీలు కాదు. ఇందులో ఉండే రామచంద్రమూర్తి యొక్క ప్రవర్తనము కానీ, కథలో జరిగేటువంటి అంశములు కానీ ఇలా కాకుండా ఇంకోలా జరగడానికి వీలు లేకుండా ఉంటాయి. రాముడు చెప్పే రాజనీతి ధర్మాలు కావచ్చు, వశిష్ఠాదులు చెప్పే అనుదయ వాక్యాలు కావచ్చు, దశరథుడు పలికేటువంటివన్నీ కూడా ధర్మబద్ధంగా అనిపిస్తాయి. కాబట్టి ఇవి చాలా ఇంతకంటే మించి ధర్మాన్ని చెప్పగలిగే విధానం మరొకటి ఉండదని చెప్పడానికి వీలుగా సాగే కాండ కాబట్టి దీనికి అయోధ్యాకాండ అని పేరు పెట్టింది. కాబట్టి అయోధ్యాకాండ ఈ రెండవ కాండ. దీనిలో ప్రథమ శ్లోకంలోని గచ్చట మాతులకులం భరతేన తదానఘ శత్రుఘ్నో నిత్య శత్రుఘ్న నీత ప్రీతి పురస్కృత అని ప్రారంభం చేస్తారు. ఇందులో ఎవరిని ముందుగా కీర్తిస్తున్నారు అంటే శత్రుఘ్నుడు కీర్తిస్తున్నారు.
ఎలాగా శత్రుఘ్నుడు నీత ప్రీతి పురస్కృత, చాలా ప్రీతిగా భరతుని చేత తీసుకుని పోబడిన వాడు భరతుడు శత్రుఘ్నుడు. శత్రుఘ్నుడికి పెద్దగా మనకి రామాయణంలో పాత్ర కనిపించనట్టుగా ఉంది. శత్రుఘ్నుడి మాటలు తక్కువ రామాయణం మొత్తం. మహాగణంగా చెప్తే సుమారు ఒక 10 శ్లోకములు తప్ప మనకి ఇంకేం కనిపించదు శత్రుఘ్నుడి యొక్క మాటలు. అంతలా ఉత్తరకాండ మినహాయిస్తే 6 కాండలలో ఎక్కడా కూడా శత్రుఘ్నుడి యొక్క ప్రస్తావన పెద్దగా కనిపించదు. కానీ శత్రుఘ్నుడు ఉంటాడు, శత్రుఘ్నుడు కలిసే ఉంటాడు, తిరుగుతూనే ఉంటాడు. కాబట్టి శత్రుఘ్నుడిని కీర్తిస్తూ చంపూ రామాయణ వ్యాఖ్యలో రాముడు పుట్టాడు, లక్ష్మణుడు పుట్టాడు, భరతుడు పుట్టాడు, శత్రుఘ్నుడు జన్మించాడు అని చెప్పే సందర్భంలో ఆ వ్యాఖ్యలో భట్టి అనే మహానుభావుడు చెప్తాడు, కౌసల్యాసావి, కౌసల్య కన్నది రాముడు, లక్ష్మణుణ్ణి సుమిత్ర కన్నది, భరతుణ్ణి కైకేయీ సుతం లేదే కైకేయి కంది. కానీ శత్రుఘ్న ఉదార చేష్టం సుమిత్ర ప్రపోష్ట, సుమిత్ర కన్నది శత్రుఘ్న ఉదార చేష్టం అని ఒక అద్భుతమైన నామాన్ని కీర్తిస్తుంది. రాముడికి విశేషణం ఉండదు, లక్ష్మణ స్వామికి విశేషణం ఉండదు, భరతునికి విశేషణం ఉండదు. శత్రుఘ్నుడు అంటే ఉదార చేష్టుడు, ఉదారములైన గుణములు కలిగినవాడు కాదు, ఉదారమైన చెయ్యలు కలిగినవాడు. గుణములు కీర్తించాలంటే మళ్ళీ తన మీద మాట్లాడుతున్నాడు సరిగా, అతని చేష్టలన్నీ ఉదారములుగా ఉంటాయి అని కీర్తిస్తాడు. అలాంటి ఉదారుడైనటువంటి శత్రుఘ్నుడు 2 విశేషాలు వేస్తాడు వాల్మీకి. శత్రుఘ్న నిత్య శత్రుఘ్న తదా అనఘ, అనఘుడు నిత్య శత్రుఘ్నుడు అని అంటారు. అనఘుడు పాపరహితుడు, నిత్య శత్రుఘ్నుడు నిత్యము శత్రువును జయించేవాడు అంటారు. నిజానికి ఇప్పటిదాకా వీళ్ళకి యుద్ధములు ఏం లేవు. శత్రువుని చంపినవాడు అనవలసిన అవసరం కూడా లేదు. మరి నిత్య శత్రుఘ్న, నిత్యము శత్రువులతో దెబ్బలాడుతున్నాడా అంటే ఏం దెబ్బలాడట. మరి శత్రుఘ్నుడికి నిత్య శత్రుఘ్న అని వాల్మీకి ఎందుకు చెప్పాడు అంటే, నిత్యము మనతో ఉండే శత్రువులు 6 ఉంటారు కదా, కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యములని అరిషడ్ వర్గం అని అంటారు. 6 మనలో ఉంటాయి. ఈ 6 శత్రువులు అంటారు. వీటిని బాగా అణచిపెట్టి రాముని యొక్క, భరతుని యొక్క, లక్ష్మణుని యొక్క అనువర్తనం చేసిన వాడి. కాబట్టి అతనిలో ఎలాంటి కామము లేదు, ఎలాంటి క్రోధము లేదు, మాత్సర్యం లేదు, ఏ రకమైనటువంటి దోషభూయిష్టమైన గుణము లేకుండా ఉదార చేసుకుంటుంది. అంటే అతను చేసే ప్రతి పని కూడా ఒక తమ్ముడు అన్న పట్ల చేయవలసిన తీరు, ఒక కుమారుడు తండ్రి పట్ల ఉండవలసిన తీరు, ధర్మాలు ఏం చెప్పాయో ఆ ధర్మాలు తన ఆచరణలో తెలుసుతాయి అని అంటారు. కాబట్టి రామచంద్రమూర్తితో ఉండే సాంపర్కం కానీ, భరతునితో ఉండే సహవాసం కానీ శత్రుఘ్నుని యొక్క గొప్పతనంగా చెప్పి అనఘ. అలా అని అయ్యో నాకంటే ఫలానా వాడు గొప్పగా ఉన్నాడు, రాముడికే కీర్తన వస్తుంది, నన్ను ఎవరు పఠించుకోవట్లేదు అనే అభిప్రాయం కలిగిన వాడు కాదు అనఘ. ఎలాంటి పాప చింతన లేని నువ్వు, ఎలాంటి దోషము లేనివాడుగా శత్రుఘ్నుడిని కీర్తిస్తాడు. అలాంటి శత్రుఘ్నుడిని భరతుడితో వెళ్ళాడు అని చెప్పాలి వారికి. చెప్పాలి, భరతునిచే తీసుకొన పోబడిన వాడు. భరతుడు ఒక వస్తువు తీసుకెళ్ళినట్టుగా, అంటే మనం ఏదో ఊరికి పెడుతూ ఒక బ్యాగో సుట్కేసో తీసుకెళ్ళినట్టుగా శత్రుఘ్నుడిని తీసుకెళ్ళాడు. శత్రుఘ్న వస్తావా రావా అంటే నేను రానున్నాయాను వస్తానో మాటలేదు లేవు. భరతుడు బయలుదేరితే శత్రుఘ్నుడు వెనకాల ఉంటాడు, శత్రుఘ్నుడు తీసుకునే తాను పెడతాడు. భరతే నదానఘ శత్రుఘ్నో నిత్య శత్రుఘ్న నీత ప్రీతి పురస్కృత. ఈ శత్రుఘ్నుడిని మన సాంప్రదాయిక కనిశ్లోకిలో పెద్దలు కీర్తిస్తారు. భాగవత శేషత్వాన్ని ప్రకటించిన మహా. ఎలా ఉండాలో, భగవంతుని పట్ల ఎలా ఉండాలో లక్ష్మణ శత్రుఘ్నుడు తెలియజేస్తారు. భాగవతోత్తముల పట్ల, భగవద్భక్తుల పట్ల ఎలా ఉండాలో శత్రుఘ్నుడు తెలియజేస్తాడండి. భాగవత శేషత్వానికి గొప్ప ప్రతీక శత్రుఘ్నుడు అంటారు. కాబట్టి శత్రుఘ్నుడు నీత ప్రీతి పురస్కృత, భరతుని చేత తీసుకుని వెళ్ళబడిన వాడై భరతుని యొక్క మేనమామ ఇంటికి వెళ్ళాడు. సర్వత్ర నివసతు భ్రాత్రాసహ సత్కార సత్కృత మాతులేన అశ్వపతిన పుత్రస్నేహేన లాలిత తత్రాపి నివసంతౌ తర్ప్యమాణౌ చ కామతః భ్రాతరౌ స్మరతాం వీరౌ వృద్ధం దశరథం కృతం.
అలా చాలా కాలం అక్కడ ఉన్నారు. భరతుని మేనమామగా ఇల్లది, అశ్వపతి గారి ఇల్లు. భరతుడి యొక్క మేనమామ విభాజిత్ అని అంటారు. వారి యొక్క అంతఃపురంలో రాజ్యంలో ఉన్నారు. హాయిగా ఆనందంగా గడుపుతున్నారు. శత్రుఘ్నుడితో భరతుడు కలిసి తర్ప్యమాణంచ కామత, అన్ని రకాల సుఖములను సుఖములతో ఆనందపడుతూ ఉండగా ఒక రోజున వారిద్దరికి నాన్నగారిని చూద్దాము అనిపించింది. భరతుడికి శత్రుఘ్నికి కూడా. అదే సమయంలో అయోధ్యలో ఉండేటువంటి దశరథ మహారాజు కూడా రాజాపితౌ మహాతేజా సస్మార ప్రోషితౌ ప్రోషితౌ యుధాజిత్తు యొక్క రాజ్యానికి పంపినటువంటి తన ఇద్దరు కుమారులు అంటే భరత శత్రుఘ్నులిద్దరినీ కూడా స్మరించడయో చాలా కాలం నుంచి పిల్లలిద్దరినీ చూసి వాళ్ళని చూడాలని ఉంది. తాను ఏకకాలంలో వాళ్ళు దశరథుని స్మరించారు, వీరు దశరథుడు కూడా వాళ్ళిద్దరిని స్మరించడం చూడాలని ఉంది అనిపించింది. అంటే వాళ్ళిద్దరి మీద ప్రేమ ఉన్నదా అంటే వాల్మీకి చెప్తున్నాడు, సర్వ ఏవతు తస్యేష్టా చత్వార పురుషక్షభా స్వశరీరాత్ వినిర్వృత్తా చత్వార ఇవ బాహవః. వాల్మీకి అందంగా చెప్తాడు, ఒక వ్యక్తి నుండి రెండు చేతులు మనకు ఉంటాయి. ఈ రెండు చేతులు చాలా ఇష్టంగా ప్రేమిస్తాం. అదే వ్యక్తి నుండి 4 చేతులు బయటకు వచ్చేది. 4 చేతులు ఎంత ప్రేమిస్తాం, ఈ చెయ్యి నాదే ఈ చెయ్యి నాదే అని ప్రేమిస్తాం కదా. అట్లాగా తన యొక్క శరీరము నుండి 4 చేతులు బయటకు వచ్చినట్లుగా భావించేవారు కుమారుని కూడా. అంటే సమానమైన ప్రేమ కలిగి ఉండేవారు. చత్వార ఇవ బాహవ, కుడి భుజం ఎడమ భుజం మళ్ళీ కుడి భుజం ఎడమ భుజంలా ఉండేటువంటి 4 కుమారులతో చాలా ఆనందిస్తూ ఉండేవాడు. తేషామపి మహాతేజా రామో రతికర పితు. వాళ్ళందరిలో దశరథ మహారాజుకి చాలా ఆనందం కలిగించేవాడు ఎవరు అంటే రామచంద్రమూర్తి. స్వయం భూరివ భూతానాం బభూవ గుణవంతరః. చాలా గుణవంతరుడై, అంటే వీరందరికంటే గుణములు ఎక్కువ కలిగిన వాడై తరప్రచీని చేస్తే ఉన్నవారి కంటే వీళ్ళకంటే ఉత్తమ గుణము కలిగిన వాడుగా గుణవంతర. ఎవరు ఇంతకి ఈ నలుగురిలో తాను అవతరించి దశరథ మహారాజు ఎందరి ప్రేమానురాగాలు కురిపించే ఆ మూర్తి ఎవరు అంటే వాల్మీకి చెప్తున్నాడు, సహి దేవైరుదీర్ణస్య రావణస్య వధార్థిభిః అర్థితో మానుషే లోకే జజ్ఞే విష్ణు సనాతనః. దేవతలందరూ కూడా రావణాసురాది రాక్షసుల చేత పీడింపబడుతూ భగవంతుడు భగవంతుడు అవతరించాలి, తద్వారా రావణాది దుష్టరాక్షసుల సంహారం జరగాలని ప్రార్థించే దేవతల యొక్క ప్రార్థన మేరకు సనాతనుడైన పరమాత్మ మానుషే లోకే జన్మే, ఈ మనుష్య లోకంలో పుట్టాడు. రాముడు ఎవరు అనే ప్రశ్నకి తావే ఉండదు. వాల్మీకి రామాయణం చూసిన వాడికి, రామాయణం తెలిసిన వాడికి సాక్షాత్గా సనాతనుడైన పరమాత్మ, వేదవేద్యుడైన పరమాత్మయే రాముడుగా పుట్టాడు. ఇంకా రాముడు నారాయణుడా, రాముడు ఇంకొక దేవత యొక్క స్వరూపమా, ఇద్దరు కలిపి పుట్టారా, ఈ పిచ్చి మాటలని సాగుతూనే ఉంటాయి. కానీ రాముడు సనాతనుడైనటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు. సనాతనమేనమాహు ఉతాద్యస్యా పునర్నవః. వేదం చెప్తుంది సనాతనం ఏనం ఆహు. ఇక్కడ సనాతనమైన పరమాత్మ. సనాతనం అంటే ఎప్పుడూ ఉండే భగవంతుడు. ఆయనకి పుట్టుకో మళ్ళీ పరివర్తనమో మళ్ళీ ఇంకొక అవతార సమాపనమో ఉండదు. ఎప్పుడు భగవంతుడు ఉంటాడు. ఈ సృష్టి ప్రకృతి మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటాయి, మళ్ళీ పోతూ ఉంటాయి. కానీ సనాతనంగా ఉండే పరమాత్మ ఎప్పుడూ ఉండేవాడే అయినప్పటికీ కూడా సనాతనం ఏన మాహు భూత అద్య శ్యాం పునర్నవః. మళ్ళీ ఆయన కొత్తగా పుడుతూ ఉంటాడు భగవంతుడు. కానీ ఇక్కడ వాల్మీకి చెబుతూ ప్రారంభంలోని అర్థితో మానుషే లోకే సహి విష్ణు సనాతన. అలా పుట్టాడు భగవంతుడు. సనాతనుడైన పరమాత్మయే, నారాయణుడే, శ్రీ మహావిష్ణువే రాముడై అవతరించాడు. కౌసల్యా సుశుభే తేన పుత్రేణ అమిత తేజస్స. అలా పుట్టినటువంటి అమిత తేజస్సుడైనటువంటి, మితము లేని తేజస్సు లేనివాడు కదా పరమాత్మ అంటే. అలా పుట్టినటువంటి ఆ పిల్లవాడితో రామచంద్ర ప్రభు యొక్క అవతారంతో కౌసల్యా సుశుభే, కౌసల్య గొప్పతనాన్ని కౌసల్య ప్రకాశించింది. కౌసల్య గర్భంలో కదా తాను అవతరించాడు. అంటే కౌసల్య గర్భమందిరంలో ఏర్పడ్డ
భగవద్ అవతారం. కాబట్టి యథావరేణ దేవానా అదితి వజ్రపాణి. ఒకసారి అతిథి గర్భంలో ఎలాగైతే దేవతల్లో శ్రేష్ఠుడైన వజ్రపాణి పుడితే, అంటే ఇంద్రుడు పుట్టినప్పుడు అదితి ఎంత ఆనందించిందో అంత గొప్పగా ఆనందించింది కౌసల్య. సహి రూపోపపన్నశ్చ వీర్యవాన్ అనసూయక భువౌ అనుపమ సూను గుణై దశరథోపమ. ఈ లోకంలో రూప ఉపపన్నశ్చ, రూపం ఎట్లా ఉండాలంటే ఇలా ఉంటుంది. ఒక పురుషోత్తముడైన వాడు ఎలా ఉండాలి, ఉత్తమ పురుషుడు ఎట్లా ఉంటాడు అంటే ఇలా రాముడిలా ఉంటాడు. ఉత్తమ పురుషుల లక్షణములన్నీ ప్రోగు చేసుకుని సీతారామాంజనేయ సంవాదమని పెద్దలు అద్భుతమైనటువంటి ఒక కావ్యాన్ని రాస్తారు. అందులో అన్ని గుణములు ఒక 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 పురుషునికి ఉండే ఉత్తమ లక్షణములన్నీ ప్రోగు చేసి రామునిలో ఎలా ఉన్నాయో దాన్ని నిరూపిస్తారు. అలా ఉత్తమ గుణముల యొక్క రూపమైనటువంటి వాడు యథా రూపోపపశ్చ వీర్యవాన్, గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి పరాక్రమం కలిగిన వాడు. అనసూయక, ఎవరి మీద అసూయ లేదని. భూమౌ అనుపమ, రాముడి లాంటి వాడు ఎవరైనా ఉన్నాడా అంటే ఇంకొకడు ఉన్నాడని చెప్పడానికి వీలు లేదు. అనుపమ, ఉపమానము లేకుండా ఉండే అద్భుతమైనటువంటి. సూను గుణై దశరథోపమ, దశరథునితో సమానమైనటువంటి గుణ సంపద కలిగిన వాడు. అనుపమ దశరథ ఉపమ, అంటే అనుపముడు దశరథోపముడు ఎలా కుదురుతుంది? గుణైకి దశరథోపమ అంటే మనోజవం మారుత తుల్య వేగం అంటారు ఆంజనేయ స్వామి. మనస్సంత వేగము కలిగిన వాడు అని. మళ్ళీ మారుత తుల్య వేగం అంటే ఎట్లాగండి? గాలి కంటే మనస్సు వేగమైంది కదా. మనస్సు కంటే వేగమైన వాడు, మనస్సుకుండే వేగము వంటి వేగము కలిగిన వాడు హనుమంతుడు. మళ్ళీ గాలితో సమానమైన వేగం కలిగిన వాడు తక్కువ చెప్పినట్టు కాలేదా అంటే తక్కువ చెప్పినట్టుగా. దీని వెనక నుంచి వేసుకుని మారుత తుల్య వేగం అంటే మారుతము అంటే వాయుదేవుడు, వాయుదేవునితో సమానమైనటువంటి ఒక గొప్ప జవము కలిగిన. జవం అంటే అందరినీ బతికించే గుణము కలిగిన వాడు. ఎలా బతికిస్తాడో యుద్ధకాండలో జాంబవంతుడు చెప్తాడు. హనుమంతుచితే ప్రాణి, హనుమంతుడు బతికున్నాడా నాయన అడుగుతాడు యుద్ధకాండలో. అలా అడుగుతున్నావు తాత? రాముణ్ణి అడగాలి కదా, లక్ష్మణ స్వామిని అడగాలి కదా. మీ రాజు సుగ్రీవుడు బాగున్నాడా అడగకుండా హనుమంతుడు బాగున్నాడా లేవా అడుగుతాడేమంటే తస్మిన్ జీవతి ఎస్మిన్ జీవతి జీవామహ. హనుమంతుడు బతికుంటే మనం అంతా బతుకుంటామని చెప్పే సంఘటన గుర్తు చేయడం కోసం మారుత తుల్య వేగం అంటే అందరిలో శ్వాసపూర్వకంగా ఉండేవాడు అని చెప్పడం తప్ప అది కేవలం అది కాదని చెప్తారే. అలా ఇక్కడ కూడా పెద్దలు చెప్తారు వ్యాఖ్యానాన్ని. అనుపమ, ఉపమానము లేనివాడని చెప్పి దశరథునితో సమానమైన వాడు అంటే తగ్గించినట్ట పెంచినట్ట. దశరథ అనే పదములకు అర్థమేమి? గుణై దశరథ ఉపమ. దశ అంటే పక్షికి పేరు, పక్షిరాజుకి పేరు. గరుత్మంతుడికి దశ అంటే పేరు. అయోధ్యాకాండలో వస్తుంది ఆ వ్యాఖ్యానం కూడా. దశ రథ, పక్షిరాజైన గరుత్మంతుడు రథముగా ఎవరికి కలదో వారికి దశరథుడు పేరు. అంటే గరుడ వాహనుడైన పరమాత్మ శ్రీమన్నారాయణుడు గుణై ఎలా అయితే గుణములతో ఉంటాడో అలా భగవంతునితో సమానమైన గుణ సంపద కలిగిన వాడిన. మరి భూమౌ అనుపమ అంటే భూమౌ అనుపమ అన్నారు కాబట్టి దేవతాలోకంలో ఎవరన్నా ఉన్నారేమో అనుకుంటారేమోదయ్యా. అంటే ఈ లోకంలో భూమి మీద పుట్టిన వాళ్ళెవరు రాముడికి సమానమైన వారు కారు అంటే దేవతాలోకంలో ఉన్నారేమో అని మీకు భావన కలుగుతుందేమో. దశరథోపమ గుణై దశరథోపమ, పరమాత్మతో సమానమైన వాడు. పరమాత్మతో సమానమైన వాడంటే ఈ లోకంలో ఎవరు లేరు, ఏ లోకంలోనూ ఎవరు సాటి లేరు. ఎందువల్ల నద్వితీయోస్తి కశ్చిత్, భగవంతుడితో సమానమైన వాడు రెండవ వాడు లేనిది కదా వేదం చెప్పింది. నత్వత్సమోస్త్యభ్యధికృతోన్య లోకత్రయేపి అప్రతిమం ప్రభావ. నీతో సమానమైన వాడే లేకపోతే నీకంటే గొప్పవాడు అనుకుంటాడయ్యా అని కీర్తిస్తారు మనకి యామునాచార్య స్వామి స్తోత్రగ్రంథంలో. నత్వత్సమ అస్తి అభ్యధిక కుతః, భగవంతుడితో సమానమైన వాడు లేడు అన్నందువల్ల దశరథోపమ అంటే అర్థమేంటి? ఈ లోకంలో సమానమైన వాడెవడు రాముడికి లేడు. దశరథోపమ భగవంతునితో సమానమైన గుణములు కలిగింది. సాక్షాత్తుగా భగవంతుడి లోకంలో అవతరించాడు అంటూ గుణముల కీర్తన
ప్రారంభం చేస్తున్నారు. సచనిత్యం ప్రశాంతాత్మ మృదుపూర్వంతు భాషతి. చాలా మృదువుగా ముందు మాట్లాడతారు. ఎవరో పలకరిస్తే వెళ్ళిపోతూ చూడకుండా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే వాళ్ళు పలకరిస్తే బాగున్నావా అంటే అప్పుడే చూసినట్టుగా యాక్షన్ చేసి బాగున్నావా అనేవాడు కాదు. వెళుతున్న ప్రతి వాడిని నాన్న బాగున్నావా, అంత కులాసాగా ఉన్నారా ఇంట్లో అని పలకరించే ఒక మృదువైన స్వభావం కలిగింది. మృదుపూర్వంతు భాషతి. మాట్లాడే మాట కటువుగానో మనసుకు కష్టం కలిగించేగలాగా ఉండదు. మృదుపూర్వంతు, ముందు మాట్లాడతాడు, మృదువుగా మాట్లాడు. మృదు భాషతే పూర్వం భాషతే, మృదుపూర్వంతు భాషతే. మృదుపూర్వంగా మాట్లాడేప్పుడు రాముడు ఉచ్యమానోపి పరుషం నోత్తరం ప్రతిపత్తి. ఎప్పుడు పొరపాటుగా కూడా వాడు ఎదుటివాడు కనుక పరుషంగా మాట్లాడినా వాడితో పరుషంగా మాట్లాడేవాడు కాదు. అంటే రాముడిని ఎవరన్నా మాట్లాడారా అంటే ఎవరు మాట్లాడలేదా అంటే పెద్దలు ఒక కథ చెబుతారు. రామచంద్రమూర్తిట ఎప్పుడు దశరథుని దగ్గరికి వెళ్తాడు. దశరథుని దగ్గరికి వెళ్తుంటే తల్లులు ఎంత చేతులు చాచినా వెళ్ళేవాడు. అయితే తల్లి అనేది కౌసల్య, నేను కన్నానా మీ నాన్న కన్నాడా అని పరుషంగా మాట్లాడటమే కదా. అలా పరుషంగా మాట్లాడిన చిరునవ్వు నవ్వి కౌసల్యకి ఆనందాన్ని కలిగించి దశరథుని ఒడిలోకే వెళ్ళేవాడు రాముడు చెప్తారు. అంటే పరుషంతు నోత్తరం ప్రతిపత్యతే. ఎవరు పరుషంగా మాట్లాడారు, రామచంద్రమూర్తిని పరుషంగా మాట్లాడవలసిన అవసరం ఎవరికి రాదు. ఒకవేళ వచ్చిన కౌసల్య అత్యంత ప్రేమతో నేను కన్నానా మీ నాన్న కన్నాడా నా దగ్గర రావేరా రామా అంటే ఒక కౌసల్య కేసి చిరునవ్వు నవ్విస్తే ఆ చిరునవ్వుతోనే ఆవిడ ఆనందపడిపోతూ తన్మయాన్ని పొందితే దశరథుని కోడిలో పడుకునేవాడయ్యా రాముడు అని పెద్దలు దానికి వ్యాఖ్యానం చేస్తూ చెప్తారు. ఆ రకంగా ఉండేవాడు. కాబట్టి నోత్తరం ప్రతిపత్తి. కథంచి ఉపకారేణ తేనైకేన దుష్యతి నస్మరత్యపకారాణ శతమపి ఆత్మభక్తయ శతమప్యాత్మభక్తయ. వాడు పొరపాటుగా వాడికి అనుకోకుండా రాముడికి ఏదో ఉపకారం చెయ్యాలనుకోడు. ఏదో చేస్తుంటే అది రాముడికి ఉపకారం అయితే అబ్బా నాకు కొంత ఉపకారం చేశాడు అంటూ వాడికి నస్మరతి అపకారాణం శతమపి ఆత్మభక్తయ. వాడి ఎవరిలో తన పట్ల ఎన్నో అపకారములు చేసినప్పటికీ కూడా అవేం పట్టించుకోడు. మనకు ఎంత ఉపకారం చేశాడు. రాముడు వెడుతున్నాడు అనుకో, వెడుతూ ఉంటే చీకటి పడుతూ రాముడు వెడుతూ ఉంటే ఆ గుమ్మ ముందు దీపం పెట్టాడు. వాడు కావాలని వాడి ఇంటి ముందు వాడు దీపం పెట్టుకుంటే రాముడు అనుకుంటాడంటే మనం ఇస్తున్నాను వాడు దీపం పెట్టాడు, నాకు దారిలో ఎలాంటిది తగలకుండా ఉండడం కోసం కదా దీపం పెట్టాడని వాడేదో చేసుకుంటే కథంచితూ ఉపకారం. వాడు ఉపకారం చెయ్యాలనుకోలే, వాడికేదో వాడు స్వార్థంగా వాడు దీపం పెట్టుకుంటే ఆ దీపం కూడా నా కోసమే పెట్టాడన్నట్టుగా కథంచిత్ ఉపకారేణ కృతేన ఏకైన తుష్యతి. ఒక్క ఉపకారం చేసినా మర్చిపోడు, 100 అపకారాలు చేసినా పట్టించు. అలా ఉండేవాడు రాముడు. రాముని యొక్క తత్వం అది. శీలబుద్ధై జ్ఞానబుద్ధై వయోవృద్ధైశ్చ సజ్జనై కథయన్నాస్తవై నిత్యం అస్త్రయోగ్యాంతరేష్టి. రాముడు ఎవరితో ఉండేవాడు? శీలవృద్ధులతో, జ్ఞానవృద్ధులతో, వయోవృద్ధులైనటువంటి సజ్జనులతో. శీలవృద్ధులు ధర్మానుష్ఠాన తత్పరులైన మహర్షులు, యోగులు లాంటి వారు మహానుభావులు ఉంటారు. వాడు చిన్న చిన్న వాళ్ళే కావచ్చు, వాళ్ళ ప్రవర్తన వాడు చేసే అనుష్ఠానం చూస్తే ఆనందం కలిగింది, వాడితో కలిసి ఉండేవాడు. రెండో జ్ఞానవృద్ధై మహాజ్ఞానులే పెద్దలు ఉంటారు, వాడితో కలిసి ఉండేవాడు. వయోవృద్ధైశ్చ సజ్జనై వయోవృద్ధులైనటువంటి సజ్జనులతో. వయోవృద్ధులని ఏదో లోకాభిరామాయణంతో కాలం గడిపేవాడితో కాదు, సజ్జనులైన వయోవృద్ధులతో కూడా కాదు. అలా ఉండేవాడు రాముడు. కాబట్టి రాముని యొక్క జీవితం అంతా ఇంత గొప్ప ఉదాత్తమైనటువంటి స్థితికి రావడానికి గల కారణం ఏమి అంటే పెద్దలు చెప్తారు వృద్ధోపసేవనం. ఎప్పుడు పెద్దలని సేవిస్తూ ఉండడం వల్ల రాముడు ఇంత గొప్పవాడయ్యాడయ్యా అని చెప్తారు. అది శీలవృద్ధై జ్ఞానవృద్ధై ఆ రకంగా ఉండేవాడు. కథయన్ నాష్టమై నిత్యం అస్త్రయోగ్యాంతరేష్వపి. ఎప్పుడు కూడా ఏదో మంచి ధార్మిక విషయములతో, అస్త్రాది శస్త్రముల విషయంలో ఉండేటువంటి సందేహములతో కాలం గడిపేవాడు తప్ప వేరే రకములుగా కాలం గడిపేవాడు కోరు. ఇదంతా రాముని యొక్క దినచర్య చెప్పే సత్య, రాముని గుణములు చెప్పే సత్య. కాబట్టి బుద్ధిమాన్, మధురాభాషి, పూర్వభాషి, ప్రియంబల, వీర్యవాన్ నచ వీర్యేణ మహతాశ్వేన విస్మిత. చాలా బుద్ధిగా ప్రవర్తించింది, చాలా బుద్ధిమంతుడు. బుద్ధి అనగానేమి
ఎక్కడ ఏ పరిస్థితిలో ఎవరితో ఎట్లా ప్రవర్తించాలో అని తెలిసి ఉండడం బుద్ధి అని. బుద్ధి అనే పదమునకు కాలమునకు యథాకాలం యథా యథాకాలం యథాశాస్త్రం యథాపాత్రంచ నిత్యశం. కాలమునకు పాత్రతకు అక్కడ ఉండేటువంటి సందర్భానికి అనుగుణముగా ప్రవర్తించడం బుద్ధిమంతుడి యొక్క లక్షణం. అది బుద్ధిమా. మధురాభాషి, చాలా ప్రియంగా మధురంగా మాట్లాడేవాడు. పూర్వభాషి, ముందు మాట్లాడేవాడు. ప్రియం వద, ప్రియమునే మాట్లాడే. ప్రియమునే మాట్లాడేవాడంటే సత్యం బ్రూయాత్ ప్రియం బ్రూయాత్ న బ్రూయాత్ సత్యం అప్రియం ప్రియంచ నా అనృతం బ్రూయాత్ ఏష ధర్మ. సత్యం చెప్పండి, ఆ సత్యాన్ని ప్రియంగా చెప్పండి. ప్రియంకరాని అబద్ధం చెప్పకూడదు, ప్రమాదంకరాని నిజాన్ని దాచిపెట్టుకోండి. ఎలా చెప్పాలో అలా చెప్పాలి. ఇది ధర్మమైనటువంటి సనాతనమైన ధర్మం. ఇది బాగా తెలిసిన వాడు కాబట్టి ప్రియం వద, ప్రియమును పలకగలిగినటువంటి వాడు రామచంద్రమూర్తి. వీర్యవాన్, చాలా గొప్ప వీర్యవంతుడు. నచ వీర్యేణ మహత స్వేన విస్మిత. అంటే ఒక్కొక్కసారి తన చేసేటువంటి ప్రవర్తనము తనకే ఆశ్చర్యం కలిగించేటట్లుగా ఉండే ఒక గొప్పతనం. వీర్యం అంటే ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క స్థితిని అతిక్రమించగలిగే ఒక గొప్ప. వశిష్ఠుడు ముందు వచ్చిన రాముని ప్రవర్తన, వశిష్ఠ ప్రవర్తన చూస్తే రాముని ఎంత విధేయుడండి అనేటట్లుగా ఉంది. అంటే ఎలాంటి గొప్ప వ్యక్తి తన ముందు నిలబడ్డా ఆ వ్యక్తి కంటే రాముని ప్రవర్తనమే అతిశయించు, అలా ప్రవర్తించు. కాబట్టి స్వేన విస్మిత, ఇలా ఇలా ఇది ధర్మమా అనుకునేటట్టుగా రాముడు ఉండేవాడు. నచ అనృత కథ విద్వాన్, ఎప్పుడు అబద్ధాన్ని పలికేవాడు. విద్వాన్, అన్నింటా జ్ఞానం కలిగి ఉండేది. ఏ వస్తువైనా తను మాట్లాడదలుచుకున్నా, ఏదైనా తను చెప్పదలుచుకున్నా ఆ చెప్పదలిచిన అంశమునందు పరిపూర్ణత కలిగి ఉండేవాడు తప్ప అరకొర జ్ఞానంతో చెప్పేవాడు. వృద్ధానాం ప్రతిపూజక, పెద్దల్ని గౌరవించేవాడు. అనురక్త ప్రజాభిష్ట, ప్రజలంటే చాలా అనురక్తంగా ఉండేవాడు. ఎప్పుడు కూడా ప్రజలకు ఏదో మేలు చెయ్యాలి, వాళ్ళకి ఏ రకమైన కష్టం కలగకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత రాజులుగా మా మీద ఉన్నది అని భావించేటువంటి వాడు. ప్రజాహ చ అపి అనురంజ, ప్రజలు కూడా అలా రాముని యందు ఎంతో ప్రేమతో ఉండేటట్లుగా ప్రవర్తించారు. మర్యాద అనేది ఇస్తే కదా పుచ్చుకోవడానికి యోగ్యత కలుగుతుంది. అలా ఉండేవాడు. సానుపురుష, ఎక్కువ జాలితో ఉండేవాడు. జిత క్రోధ, కోపాన్ని లేకుండా ఉండేవాడు. క్రోధాన్ని జయించిన వాడు ఉండేవాడు. బ్రాహ్మణ ప్రతిపూజక, బ్రహ్మవేత్తలైన వారిని ఎప్పుడు వాళ్ళని ఆరాధిస్తూ వాళ్ళకి యోగ్యతను కలిగిస్తూ వాళ్ళు ఉంటే లోకానికి మేలు కలుగుతుంది అని వాళ్ళని ఏ రకమైనటువంటి వాళ్ళ స్థితిలో ఔన్నత్యం తగ్గకుండా ఉండేటట్లుగా వాళ్ళని ఆదరిస్తూ ఉండేవాడు. అలా ఉండే దీనానుకంపి, అంటే పెద్దవాళ్ళని పూజిస్తాడా, చిన్నవాళ్ళని పట్టించుకోవడానికి కాదు. దీన అనుకంపి, చాలా దీనులైన వారి యందు అనుకంప అస్య అస్థితి అనుకంపి, చాలా దయ కలిగి ఉండేవాడు. ధర్మజ్ఞ, ధర్మజ్ఞుడు అంటే ఏ ధర్మము ఎవరి యందు ఏ ఆదరము చూపాలి, ఎవరి యందు ఆరాధనాభావం ఉండాలో ఈ హెచ్చు తగ్గుల అంశములన్నీ బాగా తెలిసినటువంటి వాడు ధర్మజ్ఞుడై ఉండేవాడు. నిత్యం ప్రగ్రహవాన్ శుచి, ఎప్పుడు కూడా ప్రగ్రహవాన్ అంటే కళ్ళెం పట్టుకున్న వాళ్ళ ఉండేవాడు. మనస్సుని గనక విడిచిపెడితే అది పలు రకాలుగా పరిగెడుతుంది. ఆ మనస్సుకి కళ్ళెం కట్టి చేత్తో పట్టుకున్నవాడు ఎలాగైతే గుర్రములు గనక తన అధీనంలో ఉన్నప్పుడు ప్రయాణం ఎంత సజావుగా ఆనందంగా సాగుతుందో అట్లా ఉండేవాడు. నిత్యం ప్రగ్రహవాన్ శుచి, ఎప్పుడు శుచిగా ఉండేవాడు. శుచిగా అంటే మానసిక కాయిక పరిశుద్ధితో ఉండేవాడు. అంటే శుచి అనగా మానసిక శుచి అంటే ఎదుటి వ్యక్తికి ఏ రకమైన అపకార చింతన లేకుండా ఉండుట. ఈ వ్యక్తికి పరోపకార చింతన, ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఏదో మేలు చెయ్యాలి తప్ప అపకారము చెయ్యకూడదనే భావన కలిగి ఉండుట శుచిత్వము అని అంటారు. శుచి అంటే స్నానము చెయ్యుట కాయిక శుద్ధి, మానసిక శుద్ధి పరోపకార చిత్తము అని అంటారు. కాబట్టి శుచిగా ఉండేవాడే. కులోచితమతి, తన కులమునకు సంబంధించినట్లుగా ఉండేటువంటి బుద్ధి కలిగి ఉండేవాడు. అంటే తనకు సంబంధించిన నిత్యకర్మలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి ఆచరణలో కానీ వాటి యొక్క సంగ్రహణంలో కానీ ఎలాంటి లోటు చేయకుండా ఉండేవాడు. క్షాత్రం ధర్మం స్వం బహుమన్యతే, తనకి జన్మత ఏర్పడ్డ క్షత్ర వంశము, ఈ క్షత్ర వంశాన్ని బహుమన్యతే, నా అదృష్టం కొద్దీ లభించింది. ఎందువల్ల? ప్రజలందరినీ పాలించగలిగే, ప్రజలందరికీ మేలు చేయగలిగే ఓ స్థితి కదా.
ఒక నాయకుడు ప్రతివాడు కూడా ఏదో సీఎంఓ పిఎంఓ కావాలని కోరుకుంటున్నాడంటే ఇది ఏమిటి కాదు. వీళ్ళ బుద్ధులు ఎలా ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రజలకి ఎక్కువగా మేలు చేయగలిగే విధానం అధికారం ఉంటే కదా జరుగుతుంది. ఇక్కడ అధికారం స్వతహాగా ఏర్పడితే బహుమన్యతే, దీన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఈ అధికారం నాకు ఏర్పడింది కాబట్టి అందరికీ మేలు చెయ్యాలి అనేటువంటి తాపత్రయంతో ఉండేవాడు. కాబట్టి మన్యతే పరయా కీర్త్య మహత్ స్వర్గఫలం తత. లోకంలో అనుష్ఠించవలసినటువంటి వాడిని అనుష్ఠిస్తూనే పైలోకంలో ఉండేటువంటి స్థితిని కూడా తన జాగ్రత్త, అంటే ఐహికము ఆముష్మికము రెండు సమాన స్కంధములుగా నడిపే ప్రవర్తనం కలిగినవాడు. ప్రతి మనిషి ఎలా బతకాలి అంటే లౌకికంగా బతకాలి, ఆధ్యాత్మికంగా బతకాలి. లౌకికంగా వ్యవహార కుశలుడై ఉండాలి, ఆధ్యాత్మికంగా సంగము వీటి ఎందు కాకుండా భగవత్ సంగమై ఉండాలి. ఈ రెండూ ఉంటేనే మానవుని యొక్క జీవన పరిపూర్ణత కలుగుతుంది అని ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రాలు చెబుతాయి. కాబట్టి ఈ రెండింటి యందు కూడా సమానమైనటువంటి స్కంధములుగా పరిగణించి ప్రవర్తించేటువంటి గొప్ప దినచర్య కలిగిన వాడు రామచంద్రమూర్తి. నా అశ్రేయసిరత విద్వాన్ నా విరుద్ధ కథారుచి. శ్రేయస్సు కాని వాటి యందు ఏమాత్రం రుచి లేకట, తనకి అవసరము లేని లేదా లోకానికి అపకారకములయ్యే వాటి యందు ఏమాత్రం రుచి లేకుండా, అదేదో పొందితే ఏదో ఆనందం కలుగుతుంది అనేటువంటి రుచి లేకుండా, విరుద్ధ కథారుచి, లోక విరుద్ధములైన కథల యందు ఎప్పుడు ప్రవర్తన ఉండేది కాదు. లోకమునకు మేలు చేసి లోకమునకు రక్షణ కలిగించే కథల ఎందే రుచి కలిగి ఉండేవాడు అంటే మహాత్ముల కథలు విని. మన పెద్దలందరూ కూడా మహాత్ముల కథలు పిల్లలకి చెప్పడానికి కారణమే. ఈ కథలు వింటూ ఉంటే కథలలో ఉండే గుణములను బట్టి కానీ, కథల యొక్క కథానాయకుని యొక్క గుణములను బట్టి కానీ వీడు ఉదాత్త గుణములు కలిగిన వాడే పెరుగుతాడని కదా. అలాంటి మహాత్ముల కథలను వినేవాడు. నా విరుద్ధ కథా రుచి, వేరే కథల యందు ఎప్పుడు కూడా రుచి కలిగి ఉండేవాడు కాడు. ఉత్తరోత్తర యుక్తౌచ వక్త వాచస్పతిర్యథ. ఉత్తరోత్తర వక్త అంటే ఇలా చేస్తావా, ఇలా చేస్తే ఇలా చేయవలసి వచ్చి ఈ అధర్మం ఏర్పడుతుందిరా, ఇలా చేయకు, ఇలా చెయ్యి అంటే జరగబోయేటువంటి దాన్ని కూడా ముందుగా ఊహించి ఎలా చేస్తే ఆ వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తనము సక్రమంగా సాగుతుందో అట్లా చెప్పేవాడు. వాగ్మి అని అంటారు. వక్త వాచస్పతిర్యథ, బృహస్పతి లాంటి ఒక వక్తగా ఉండేవాడు. అరోగ, ఎలాంటి రోగము లేకుండా ఉండేవాడు. తరుణ, మంచి యవ్వనంలో ఉండేవాడు. వాగ్మి, పలకడంలో మాట్లాడడంలో తగినటువంటి స్థితిలో ఏ స్థాయిలో ఎవరితో మాట్లాడాలో తెలిసినవాడు. కొంతమందితో పెద్దగా మాట్లాడు, కొంతమందితో మధ్యమస్వరంతో మాట్లాడు, కొంతమంది దగ్గర తగ్గించి మాట్లాడు. సుందరకాండలో హనుమంతుడు చెప్తాడు ఎలా మాట్లాడాలో చెప్తాడు. ఆ మాట్లాడే తీరుని తాను తర్కించుకుని సీతమ్మతో ఇలా మాట్లాడాలి అనుకుని మాట్లాడతాడు. ఇలాగా మాట్లాడడం అనేది హనుమంతుడు అనుకుని చేశాడు. కానీ రామునికి సహజంగా ఉండేటువంటి గుణం అది. ఆ రకంగా మాట్లాడే విషయంలో వాగ్మీత పుష్పాన్, అందమైనటువంటి దేహము కలిగిన వాడు కావడం చేత అందరినీ ఆకర్షించేటట్టుగా ఉండే గుణము కలిగిన వాడు. పార్థివా దేశకాల ఋతు, దేశము కాలము బాగా తెలిసింది. తను ఏ దేశంలో ఉన్నాడో అంటే ఏ స్థలంలో ఉన్నాడో ఏ సమయంలో ఉన్నాడో ఆ సమయానికి కాలానికి తగినట్టుగా ఉండేవాడు. లోకే పురుష సారజ్ఞ, లోకము యందు వ్యక్తుల యొక్క అభిమతాలను చాలా అర్థం చేసుకుని ప్రవర్తించగలిగే ఉండేవాడు. సాధురేకో విని, అలాంటి సాధువు ఉత్తమ గుణములు కలిగిన వాడు రామచంద్రమూర్తి. సతు శ్రేష్ఠై గుణై యుక్త ప్రజానాం పార్థివాత్మజ బహిశ్చర యువ ప్రాణ బభూవ గుణతః ప్రియ. ఇన్ని గుణములతో ఉండేటువంటి రాముడు దశరథునికి ఎలా ఉండేవాడు? తన ప్రాణములన్నీ బయట సంచరిస్తున్నట్లుగా ఉండేవాడు. దశరథుని యొక్క ప్రాణములే రాముడా, రాముడంటే ఆయన ప్రాణమా అన్నట్లుగా ఉంటుంది. సమ్యక్ విద్యావ్రత స్నాత యథా వత్సాంగవేద విశ్వశ్రేష్ఠ బభూవ భరతాగ్రజః కళ్యాణాం సాధు అధీన సత్యవాది వృద్ధైరభివినీతశ్చ విజయీ ధర్మార్థదర్శిని ధర్మ కామార్థతత్వజ్ఞః స్మృతిమాన్ ప్రతిభానవాన్ లౌకికే సమయాచారే కృతకల్పో విశారదః. ఇవన్నీ రామచంద్రమూర్తి యొక్క గుణములు. ఇవన్నీ ఒక్కొక్క గుణములకు ఒక్కొక్క సందర్భం, అవన్నీ చెప్తే రామాయణంలో ఒక్కొక్క గుణము ఏ సందర్భంలో తాను ప్రకటించాడో ఇవన్నీ కథలుగా ఉంటాయి. సమ్యక్ విద్యా ప్రదర్శనాత, విద్యా ప్రదర్శనం
అంటే అన్ని విద్యలను చక్కగా నేర్చుకుని స్నాతకము పూర్తి చేసుకుని ఉన్నాము. అంటే అన్ని విద్యల్లో పట్టభద్రుడు అయినవాడు అని చెప్పడం. సమ్యక్ విద్యా యథావత్ సాంగ వేదవితు, వేదములు అధ్యయనం చేశాడు, వేదాంతములు బాగా తీసేవాడు. విశ్వశ్రేష్ఠ, ధనుర్వేదము ఎందు కూడా చాలా నిష్ఠాతుగా ఉండేవాడు. పితు శ్రేష్ఠ బభూవ భరత, తండ్రి కంటే శ్రేష్ఠుడా అన్నట్టుగా ఉండేవాడు రామచంద్రమూర్తి. కళ్యాణాభిజన, తన చుట్టూ ఉండేవాడంతా కూడా మంగళప్రదములైన వ్యక్తులే చుట్టూ ఉండేవారు తప్ప ఏదో ఆటపాటగా ఉండే వ్యక్తులు ఉండేవారు కాదు. ఉన్నవాడంతా సాధువులై సద్ధర్మశీలులై ఉండే వ్యక్తులతో తాను నిత్యము కలిసి ఉండేవాడు. కాబట్టి సాధువు, తాను గొప్ప సాధువు. అదీన, ఎప్పుడు దీనత్వాన్ని పొందేవాడు కూడా, ఎలాంటి స్థితిలో కూడా దీనత్వం లేకుండా ఉండేవాడు. సత్యవా, ఎప్పుడు నిజమే పలికేవాడు. రుజువు, రుజువైన స్వభావం కలిగినవాడు. రుజువైన స్వభావం అంటే ఇక్కడ ఒకలా అక్కడ ఒకలా ఉండడము, రెండు మాటలు చెప్పడము లాంటివి లేవు. ఎలా ఉండాలో అలా తన యొక్క యథార్థ స్థితితోనే ఎప్పుడు ఉండేవాడు తప్ప నాటకములో మోసములో ద్రోహములో ఉండేవి కావు రాముని యొక్క ప్రవర్తనలు. వృద్ధై అభివినీతిశ, పెద్దలంతా కూడా చాలా గొప్పవాడికి మంచి వినీతుడు అనుకునేటట్టుగా ఉండేవి. ద్విజై ధర్మార్థదర్శిభి, ద్విజులు అంటే ధర్మము అర్థము బాగా తెలిసిన వారు కూడా ఎంత బాగుంటాడయ్యా పిల్లవాడు, ఎంత గొప్పగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు అనుకునేటట్టుగా ఉండేది. ధర్మ కామ అర్థతత్వం, ధర్మమేదో తెలుసు, అర్థమేదో తెలుసు, కామమేదో తెలుసు. అంటే ధర్మాన్ని ఎలా ప్రవర్తించాలి, అర్థాన్ని ఎంతవరకు ఆశించాలి, కామాన్ని ఎంతవరకు పొందాలి, ఇది తెలిసినటువంటి ఒక విధానం తెలిసినవాడు. స్మృతివాన్, ఎప్పుడు కూడా తెలివితో స్పృహతో ఉండేవాడు. ప్రతిభానవాన్, ఎప్పటికప్పుడు నూతనముగా ఆలోచించగలిగి నూతనముగా తను ఆవిష్కరించుకునే శక్తి. ప్రతిభ అంటే నవనవోన్మేషశాలిని ప్రతిభ. ఎప్పటికప్పుడు తనని కొత్తగా మలచుకుంటూ అందరికీ ప్రియుడు అయ్యేటట్లుగా ప్రవర్తించడానికి ప్రతిభ అంటారు. అలాంటి ప్రతిభానవాన్. లౌకికే సమయాచారే కృతకల్ప విష, లౌకికములైన సమయాచారం. సమయాచారం అంటే ఏ సమయమునకు ఏది ఆచరింపతగునో అవి బాగా తెలిసి ఉంటారు. వీటిలో కృతకల్పుడై ఉంటాడు. ఎప్పుడు కూడా అంటే ఇది ఇక్కడ ఇలా చెయ్యాలయ్యా అని చెప్పగలిగేటట్లుగా ఉంటాడు. తానే కల్పాన్ని రచించగలిగేటట్లుగా ఉంటాడు. ఈ సమయం ఇలా వచ్చిందా, దీన్ని ఇలా చెయ్యాలి అంటే ధర్మశాస్త్రాన్ని తెలిస్తే తప్ప అలాంటి సలహాలు ఇచ్చే అవకాశం ఉండదు. అలాంటి కృతకల్పుడై రాముడు ఉన్నాడు. అలాంటి స్థితిలో నిభృత సంవృత, చాలా గూఢమైనటువంటి భావం కలిగిన వాడి రాజు ఉండే గుణములన్నీ చెప్తారు. ఇలాంటి వాడు రాజు అయితే ప్రజలంతా ఎంత సుఖంగా ఉంటారో అని చెప్పడం కోసం రాముడు ఈ గుణములన్నీ కలిగిన వాడు. సంవృతాకార, గుప్త మంత్ర, తాను ఏదైనా చెప్పదలుచుకుంటే చేయదలుచుకుంటే దాన్ని చాలా రహస్యంగా ఉంచి దాన్ని ఎప్పుడు మేలు జరుగుతుందో అప్పుడు దాన్ని ప్రకటించి అందరికీ మేలు జరిగేటట్లుగా చూడగలిగే గుప్త మంత్రులు. సహాయవాన్, అందరికీ సహాయం చేసే గుణం కలిగిన వాడు. అమోఘ, తాను ఏదన్నా అనుకుంటే దానికి అడ్డు చెప్పేవాడు లేకుండా ఉంటుంది. నేను ఇలా అనుకుంటున్నానండి అన్నాడు అనుకోండి, వశిష్ఠుడు వచ్చి ఇలా కాదయ్యా ఇలా చెయ్యాలి అనే అవకాశం ఉండదు. రాముడు ఇలా అనుకుంటానంటే చాలా బాగుంది అలాగే చెయ్యి అనేటట్టుగా అమోఘ అంటే మోహము లేని ఒక ప్రవర్తనము కలిగి ఉండేది. అలాగే క్రోధ హర్షించ, అమోఘ క్రోధ హర్షించ, ఆయన క్రోధము కూడా మోహముది, ఆయన హర్షము కూడా మోహముది. అంటే అర్థం కోపం వచ్చినా దానికి అమోఘముగా అంటే ఇది ఆపడానికి ఎవరికి శక్తి ఏం కాదు. ప్రారంభంలోనే నారద మహర్షిని వాల్మీకి అడిగేటప్పుడు కస్య బిభ్యతి దేవాశ్చ జాతరోషస్య సంయుగే అని అంటారు. ఎవరి క్రోధమును ఎవ్వరూ ఆపలేనో అలాంటి వాడు కాదు. అందరి క్రోధం కూడా దేనికో దానికి ఆగిపోతుంది. గట్టిగా చేయి చూపిస్తే ఆగిపోతారు, ఇంకోటి ఏదో చూపిస్తే ఆగిపోతారు కదా. ఎవరి కోపమైనా ఎంత కోపం వచ్చినా దేనికో దానికి భయపడేటట్టుగా ఉంటుంది. దేనికి భయపడని కోపం ఎవరికి ఉంటుంది? నిశుద్ధావతారంలో తను చూపించింది. ఎవ్వరికీ భయపడదు కదా. ఎవ్వరూ ఏం చేయగలిగారు? దేవతలంతా భయపడిపోయారు. చివరికి లక్ష్మీదేవి నిత్యానపాయినిగా ఉంటూ ఆయనతో సంసారం చేసి ఆయన మీద పూర్తిగా ప్రేమ కలిగి ఉండేటువంటి ఆమె కూడా భయపడి దూరంగా విడిపోయేటట్టుగా అయిపోయింది. పరమశివుడు కూడా ఏదో భయపెట్టాలని శరభావతారాన్ని ఎత్తి ఆయన గండభేరుండం అయితే భయపడి వెళ్ళిపోయాడు అని శుభపురాణం. అంటే లోకములన్నింటినీ భయపెట్టగలిగే వాళ్ళు కూడా భయపెట్టలేనటువంటి స్థితి అది కదా. భీషాస్మాద్వాతః పవతే
భీషోదేతి సూర్య భీషాస్మాదగ్నిశ్చేంద్రశ్చ మృత్యుర్ధావతి పంచమ ఇతి అంటుంది. అతని వల్ల భయపడాలి తప్ప అతని ఎవరికి భయపడేటట్టుగా ఉండడు అని చెప్పడం. అంటే ఈ అమోఘ క్రోధ అంటే అర్థం భగవంతుడికి తప్ప ఎవరికి ఉండేది కాదు. అలాంటి క్రోధము హర్షము కలిగిన వాడు. త్యాగ సంయమ కాలవిదు, ఎప్పుడు త్యాగం చేయదో, ఎప్పుడు ఎవరికి ఏది ఇవ్వాలో ఆ కాలాన్ని ఆ త్యాగాన్ని గుర్తించినవాడు. దృఢభక్తి, భక్తి దృఢముగా కలిగిన వాడు, చంచలమైన భక్తి కలిగిన వాడు కాదు. ఈ దేవుడిని పట్టుకుని ఏం కావట్లేదండి, ఆ దేవుడిని పట్టుకుంటా అబ్బే లాభం లేదండి, కొత్త దేవుడిని పట్టుకుంటా అనే స్థితి కాదు. దృఢభక్తి, ఏదైతే పారంపరికంగా భగవద్భక్తి ఉంటుందో దాని ఇందే నిశ్చలముగా ఉంటాడు తప్ప దేవతాంతరములలో లేకపోతే చాంచల్య బుద్ధో కలిగిన వాడు భక్తి. స్థిర ప్రజ్ఞ, ఆయన ప్రజ్ఞ కూడా స్థిరమై ఉంటుంది. నా సద్గ్రాహి, అసత్తునెప్పుడు కూడా చెడు తలంపు కానీ చెడు పనిని కానీ చెడు ఆహారము కానీ స్వీకరించకుండా ఉంటుంది. నా అసద్గ్రాహి, నా దుర్వచ, ఎప్పుడు కూడా పొరపాటుగా కూడా దుష్టమైనటువంటి మాట పలికేవాడు కాడు. నిస్తంగ్రిహి, ఎప్పుడు కూడా బద్ధకంగా ఉండేవాడు కాడు. అప్రమత్తశ్చ, ఎప్పుడు స్పృహలో మేల్కుని ఉండేటట్టుగా ఉండేవాడు. స్వదోష పరదోషమితు, నేను చేసిన తప్పేమి వాడు చేస్తున్న తప్పేమి, నా వల్ల ఈ తప్పు జరిగిందా ఎప్పటికప్పుడు తనని తాను పరిశీలించుకుంటూ ఏ తప్పు చేయకుండా ఉండగలిగే స్థితిలో తాను ఉండేవాడు. ఇవంతా కూడా గుణకీర్తనం కాబట్టి ఇలా మనం చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే శాస్త్రజ్ఞ, శాస్త్రం చెందుతున్నాడు. కృతజ్ఞ, మేలుని మరిచిపోకుండా ఉండేవాడు. ఎవరైనా ఒక చిన్న ఉపకారం చేస్తే ఇందాక చెప్పుకున్నాం, కథ నుంచి ఉపకారే కృతేన ఏకైన దృశ్యం, అంత కృతజ్ఞుడైన సత్య కృతజ్ఞ అని అడిగాడు వాల్మీకి. దానికి ఉదాహరణగా గురించి పురుషాంతర కోటి. పురుషాంతర కోవిదులంటే ఈ కనిపించే జీవుని కంటే అంతరమైనటువంటి భగవతత్వం బాగా తెలిసిన ఆత్మతత్వాన్ని బాగా గుర్తించిన వాడు పురుషాంతరపు. ప్రగ్రహానుగ్రహయో యథాన్యాయం విచక్షణ, పట్టు విడుపులు బాగా తెలిసిన విచక్షణ, ఎక్కడ పట్టు పట్టాలో ఎక్కడ కొంచెం విడిచిపెట్టాలో తెలిసి, ఇలాగా పట్టుని విడిచిపెట్టడాన్ని కూడా న్యాయాన్ని పట్టి న్యాయానికి అనుగుణంగా పట్టు విడుదలను కలిగిన వాడు. సత్సంగ్రహ ప్రగ్రహణి స్థాన వినిగ్రహస్య అయం కర్మని ఉపాయ సందృష్టవ్య కర్మవితు. సత్సంగాన్ని అంటే మంచివాడతో స్నేహము కానీ మంచివాడతో కలిసి ఉండడం కానీ దాని ప్రగ్రహణి, దాన్ని గ్రహించడంలో స్థానవితు అంటే ఏ సమయంలో ఎవరిని గ్రహించాలో తెలిసిన కోసం. ఈ దీనికి వ్యాఖ్య సుగ్రీవుణ్ణి పట్టుకోవడం. రాముడు సీతమ్మని పోగొట్టుకుని ఒక సీతమ్మని వెతికేటువంటి ప్రయత్నంలో ఉన్నటువంటి రాముడు ఎవరిని ఆశ్రయించాలి? వారిని ఆశ్రయించాలా, సుగ్రీవుని ఆశ్రయించాలి? అప్పటికి రాజ్యం చేస్తూ ఉండేవాడు వారి. ఏ రాజ్యము లేక కాంతిశీకుడై ఏదో అరణ్యంలో బుక్కుమంటూ ఉండేవాడు. రావణాసురుడుగా సీతమ అపహరిస్తే రావణాసుడికి బుద్ధి చెప్పినవాడు వారి. సుగ్రీవుడికి రావణాసుడికి సంబంధమే లేదు. అలాంటప్పుడు రావణాసుడు కూడా మట్టు పెట్టగలిగే బలము కలిగిన వారిని రాముడు ఆశ్రయించాలా? ఏమీ లేని రాజ్యము లేని కాంతిశీకుడై బలహీనుడై ఉండి సుగ్రీవుని ఆశ్రయించాలి. స్థాన విధు, ఎవరిని పట్టాలో రాముడు చేస్తున్నాడు అంటే న్యాయ అనుగుణం. ఓహో, వారిని ఆశ్రయించడానికి, మన పని కోసమని దుర్మార్గుడైన వాడిని ఆశ్రయించడానికి, మన పని చేసినా చెయ్యకపోయినా చేసేటువంటి ఒక ప్రయత్నాన్ని వాళ్ళలో పెంపొందించే వ్యక్తిని పట్టాలి తప్ప ఎవరిని పట్టకూడదు అనేటువంటి ఇంగితము తెలిసిన వాడు రాముడు. ధర్మము న్యాయము తెలిసిన వాడు రాముడిని చెప్పడం కోసం ఇది సత్సంగ్రహ ప్రగ్రహణే స్థానవితు, స్థానము తెలిసిన అంటే పాత్రత బాగా గుర్తించిన వాడు. నిగ్రహస్యత, ఆ స్థానం కూడా తన చెయ్యి దాడిపోతుంటే ఎలా నిగ్రహించాలో కూడా సుగ్రీవుని యొక్క కథే మనకి చెప్తుంది. అలాంటి అంటే ఎవరిని ఆశ్రయించాలో, తక్కువవాడా ఎక్కువవాడా కాదు, ఈ వ్యక్తికి ఈ పని అప్పచెప్పి ఆ వ్యక్తి ఆ పని చేయకపోతే ఎలా ఆ వ్యక్తితో పని చేయించాలో కూడా తెలిసినటువంటి ఒక గొప్ప నైపుణ్యం కలిగిన వాడు. అయితే కర్మని ఉపాయం, ఒక పని చేయడానికి ఆ పనికి ఉపాయములు ఉంటాయి. ఉప అయ జ్ఞ అంట.
ఆ పని దగ్గరకి తీసుకువెళ్ళేటువంటి గతిని పొందించే తత్వము యందు నిష్ణ. ఉప అయ దగ్గరకు, అయ గతించడంలో, ప్రార్థించడంలో జ్ఞ పగ బుద్ధి కలిగింది. ఏ పనైనా తను అనుకుంటే సాధించేటట్టుగా ఉంటాడు అని తాత్పర్యం. సందృష్ట జయ కర్మ విత్తు, తాను చేసే పనిలో ఖర్చు, ఆ పనిలో ఉండే నైపుణ్యం రెండు సమానంగా సాగేటట్టుగా. అంటే ఇంత ఖర్చు అయింది, ఇంత పొందాం మనం, అంటే ఇంత శక్తి వృధా అయితే ఇంత ఫలితం లభించింది అనేది ఒక ఒక బేరీజు వేసినట్లుగా నడపగలిగేటువంటి శక్తి కలిగిన వాడు. శ్రైష్ట్యం శాస్త్ర సమూహేషు, అనేక శాస్త్రం రకరకాలుగా చెప్తుంటే శాస్త్రముల యొక్క సమూహముల యందు ఏది శ్రేష్టమైన దాన్నో దాన్ని గుర్తించి ఆచరించేటట్టుగా ఉండేవాడు. ప్రాప్త వ్యామిశ్రకేశ అర్ధ ధర్మముత సంగృహ్య సుఖతంత్ర నచ అలసః, ఎప్పుడు బద్ధకించడు, అర్ధధర్మాల యొక్క సంగ్రహం ఎందుకు కానీ వ్యామిశ్రకే పెద్ద ఒక ఇబ్బంది కలిగి ఒక సమస్య ఏర్పడినప్పుడు కూడా ఎలాంటి బాధ లేకుండా సమస్యని విడదీయగలిగేటట్టుగా దేవుడు వైహారికానాం శిల్పానాం విజ్ఞాత అర్ధ విభాగం. అంటే విభాగం, శిల్ప విభాగములంటే కార్మికములైన పనులు కొన్ని ఉంటాయి. అంటే రకరకాలుగా శిల్పములు, మందిరము కట్టుట, లేదా బిల్డింగులు కట్టుట, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. వీటి ఎందు కూడా బాగా నైపుణ్యం కలిగి ఉండేవాడు. విజ్ఞాత అర్ధ విభాగముతో ఎంత పనికి ఏది పని తగునో, అంటే పెద్ద చిన్న పనికి పెద్ద ఖర్చు పెట్టకూడదు, ఎంత ఖర్చు పెడితే ఎంత పని సాధించాలో తెలియదు. అంటే రాజుకు ఉండవలసిన ధర్మాలు ఇవన్నీ కూడా. ఓ చిన్న పని కోసం వేలది ఖర్చు పెట్ట, వర్షం పడించడానికి కొన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టదు. ధర్మాన్ని ఆశ్రయిస్తే కొద్ది దానితో వర్షం పడేటువంటి అవకాశం ఉన్నప్పుడు కోట్లు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి జేబులో కొన్ని వేసుకుని పగవాడిని పంపించి ఏదో చేయదు. అంటే ఖర్చు పెట్టడంలో కూడా ఫలితాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఖర్చులు పెట్టాలి. ఇవన్నీ రాజుకు ఉండవలసిన ధర్మములన్నీ కూడా తెలిసినవాడై ఆరోహే వినయే చేయవ, ఆరోహం ఎక్కడ తాను గౌరవాన్ని పొందాలో తెలుసు, ఎక్కడ తగ్గి ఉండాలో తెలుసు. వారణవాచన అంతేనా, ఆరోహే వినయే చేయవ యుక్త వారణవాచన, ఈ రెండు యథాసంఖ్యాలంకారంగా చూసుకుంటే ఏనుగుని ఎక్కడమో తెలుసు, గుర్రాన్ని లొంగ తీసుకోవడము తెలుసు. ఆరోహే వారణ, వారణ వినయే వాచ, ఇది క్రమాలంకం. అంటే ఏనుగును ఎక్కి కూర్చోగలిగేటువంటి శక్తి. ఎంత మదించిన ఏనుగునైనా తన దారిలోకి తెచ్చుకోగలిగిన వాడు. ఎలాగ ఎంత మొండితనంగా ఉండే గుర్రాన్నైనా తన అధీనంలో తెచ్చుకుని ఉండేటువంటి, అంటే అశ్వశాస్త్రము బాగా తెలిసిన వాడు. ఈ రకంగా ఉండేవాడు రాముడు. ధనుర్వేద విరాం శ్రేష్ఠ, అన్నీ కూడా రాముని యొక్క గుణకీర్తనం. ఎన్ని చేశారు తెలుసిన, బాలకాండ ప్రారంభంలో 58 గుణములు చెబితే ఈ కాండ ప్రారంభంలో 108 గుణములు చెప్తారు. అష్టోత్తర శతాబ్దం సాగినట్టుగా ఈ అయోధ్యాకాండ ప్రారంభమే 108 గుణములతో రామునికి అష్టోత్తరం చేసినట్టు ప్రారంభం అవుతుంది. అక్కడ సగము, అక్కడ 60, ఇక్కడ 120 ఎందుకు చేశారండి అంటే ఇంచుమించుగా 124 వస్తాయి. ఈ ఎందుకు చేశారంటే అక్కడ రాముడు ఒంటిబోడు, ఇక్కడ రాముడు సీతారాం, లక్ష్మి సీతమ్మతో కలిసిన రాముడికి సంపూర్ణ అర్చన అనుకున్నట్లుగా అయోధ్యాకాండ ప్రారంభంలో అన్ని గుణములతో రాముడికి కీర్తించడంలో మనకేదో ఇన్ని గుణములు ఉన్నాయి అని లిస్ట్ ఇవ్వడం ప్రధానం కాదు. అయోధ్యాకాండ ప్రారంభంలో రాముడిని గుణభూతుడిగా, అంటే గుణాకరునిగా స్థాపించడం వాల్మీకి అవసరం. ఎందువల్ల కథకి అనుకూలం. రేపు రాజు కాబోయే రాముడు అంటే పెద్ద కుమారుడికి రాజు ఎక్కుతాడండి అనుకోకూడదు మనం. ఇన్ని గుణములు కలిగిన వాడు రాజుగా అర్హుడని, ఇన్ని గుణములు చెప్పడం వల్ల రాముడే రాజు కావాలి అనిపించాలి కదా. కథ చదివేవాడికి అనిపించాలి, ఆ కథ తెలిసిన వాడికి అనిపించాలి. ఆ ప్రజలలో ఉండే భావము తెలియడం కోసం వాల్మీకి యొక్క ప్రణాళిక గొప్పది. అంటే ముందు కాండలోనే, ముందు సర్గలోనే గుణములను కీర్తించుట 2 రకాలు. అష్టోత్తర శతార్చనతో రాముణ్ణి ధ్యానము చేసి సీతాదేవి యుతం వీరం సర్వభూషణ భూషితం పితృభక్తం హరిధ్యాయేత్ అయోధ్యాకాండ ఉత్తమే, సీతాదేవితో కూడుకుని ఉన్న సకల భూషణ భూషితులైన రాముడిని కీర్తించాలి అని అయోధ్యాకాండ ప్రారంభంలో చెప్పినటువంటి ఈ సర్గ అంతా కూడా రామగుణ కీర్తన. ఇలాగ ధనుర్వేద విధాం శ్రేష్ఠ, ధనుర్వేదంలో గొప్ప శ్రేష్ఠుడు. అతిరథ సమ్మత, గొప్ప అతిరథుడు. అంటే అర్ధరథులని, అతిరథులని, మహారథులని ఇలాగ రకరకాల ఒక శ్రేణులు ఉంటాయి. అవన్నీ బాగా తెలిసిన వాడు. అభియాత
ప్రహర్తాచ, ఎప్పుడు దండయాత్రకి వెళ్ళాలో, ఎప్పుడు వాళ్ళని జయించి తిరిగి రావాలో అన్ని కాలములు తెలిసినవాడు. సేనానయ విశారద, ఎంత సేన ఉన్నా దానిని నడిపించడంలో గొప్ప నేర్పరితనంతో ఉండేవాడు. అప్రధృష్యశ్చ, ఎదిరించడానికి ఎవరికి శక్యము కాకుండా ఉండే. సంగ్రామి క్రుద్ధైరవి సురాసురి, దేవతలు కావచ్చు, రాక్షసులు కావచ్చు, రాముడు కనుక కొంచెం కోపం కలిగి నిలబడితే హనుమంతుడు చెప్తాడు, బ్రహ్మా స్వయంభూ చతురాననోవ రుద్ర త్రినేత్ర త్రిపురాంతకోవ ఇంద్ర మహేంద్ర సురనాయకోవ స్థాతుం నశక్తా యుధిరామ మధ్యం. రాముడు గనక ధనస్సు పట్టుకుని వీడిని నేను చంపి తీరుతా అని గనక యుద్ధరంగంలో నిలబడితే బ్రహ్మ కావచ్చు, ఆయన స్వయంభువే కావచ్చు, ఆయన 4 తలకాయలు ఉండొచ్చు, సంపద ఏం చేయలేదు రాముడు. రుద్రుడు 3 కళ్ళు గలవాడు కావచ్చు, త్రిపురాంతకుడు కావచ్చు, రాముణ్ణి ఆపలేడు. ఇంద్రుడు కావచ్చు, వాడు మహేంద్రుడు కావచ్చు, దేవతలందరికీ నాయకుడు కావచ్చు, రాముడు చంపాలనుకున్న వ్యక్తిని వీడెవ్వరూ రక్షించలేదు. అంటే అప్రధృష్యశ్చ సంగ్రామి క్రుద్ధై అపిసురాసురై, ఏ దేవతలు ఏ అసురులు కూడా రాముని యొక్క క్రుద్ధత్వానికో రాముడు సంగ్రామంలో నిలబడితే ఎవరు కూడా జయించడానికి శక్తులు కారు అని చెప్పడం పరశురామ గర్భభంగంతోనే మనకు తెలుసు. పరశురాముని జయించడంలోనే తెలుసుకుంటాం. ఆ రకంగా ఉండేవాడు. అనసూయ, వాడు ఏదో అసూయగా ఉండేటువంటి వ్యక్తి కాడు, చితక్రోధుడై ఉండేవాడు. అలా అని వాడు కోపంగా ఉంటే తను కూడా కోపపడిపోయి ఏదో చేస్తాడా అంటే, కోపం ఎప్పుడు రాముడికి ఉండదు, కోపం తెచ్చుకుని యుద్ధం చేస్తాడు. అందుకే క్రోధస్య వశమే ఇవాన్ ఆహర్త క్రోధమాహారయంతి. వాల్మీకి చెప్తాడు, కోపాన్ని తెచ్చుకున్నాడు. హనుమంతుణ్ణి కొట్టక ముందు ఆ రావణాసు యుద్ధం చేస్తుంటే లేని కోపాన్ని తెచ్చుకున్నాడు. రాముడి కోపం తెచ్చుకుని యుద్ధం చేశాడు. హనుమంతుణ్ణి కొట్టినప్పుడు క్రోధస్య వశమే ఇవాన్, హనుమంతుడు ఒక్క బాణం కొట్టేటప్పటికీ హనుమంతుని యొక్క శరీరంలో బాణము దిగి రక్తసిక్తం అవుతున్న సందర్భంలో కోపానికి వశమైపోయాడు అంటాడు వాల్మీకి. అప్పటిదాకా కోపాన్ని తెచ్చుకున్న రాముడు కోపానికి దొంగిపోయాడండి చెప్తారు. సందర్భం అట్లా. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా చితక్రోధుడై ఉంటాడు. కోపం తన చేతిలో కావాలంటే వస్తుంది, కావాలంటే తగ్గించుకుంటాడు. ఎప్పుడు తాను తగ్గించలేని కోపం వస్తుంది అంటే తనని ఆశ్రయించిన వారికి బాధ కలిగినప్పుడు ఆ కోపాన్ని తాను కూడా అణుచుకోవడని అర్థం. అది చితక్రోధంతో ఉంది. నా దృప్త నచమత్సరే, ఎప్పుడు కూడా తృప్తి కలిగిన వాడే ఉండేవాడు. ఏదో ఒక ఆర్తి, ఇది కావాలి ఇది కావాలి అనే తాపత్రయం ఉండేది కాదు, మాత్సర్యం ఉండేది కాదు. నచ్చ అవమంతా భూతాన, ఎవరిని అవమానపరిచేటట్టుగా ఉండేవాడు. కాలవశానుగా, కాలముకు తగినట్లుగా ప్రవర్తించే ప్రవర్తనం కలిగిన, కాలానికి దొంగి ఉన్నట్లుగా ఉండేవాడు. కాలం మీద మర్యాద. ఏవం శ్రేష్ఠ గుణై యుక్త ప్రజానాం పార్థివ. ఇప్పుడు చెప్పాడు వాల్మీకి. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పాను తెలుసునా? పార్థివాత్మజ ప్రజానాం శ్రేష్ఠ గుణై యుక్త సమ్మత. ఇన్ని గుణములు కలిగిన వాడు కాబట్టే దశరథుడు రాముడికి పట్టాభిషేకం చేయాలనుకున్నాడు. ప్రజలంతా రాముడినే కోరుకుంటారు అని చెప్పడం సూచనకి వాల్మీకి ఇదంతా చెప్పాడు. ఇలా చెప్పి సమ్మత త్రిషు లోకేషు వసుధాయా క్షమాగుణై. దశరథుడు ఎవరికి పట్టాభిషేకం చెయ్యాలి అనడంలో కొన్ని నిర్ణయాలు చేయొచ్చు. రాముడికే ఇవ్వచ్చు, భరతునికి కూడా ఇవ్వచ్చు. అంటే భరతునికి కూడా పట్టాభిషేకం చేయవలసినటువంటి స్థితి దశరథుని యొక్క న్యాయ అంగంలో ఉంది, న్యాయబద్ధతలో ఉన్నది. కాబట్టి రాముడికే పట్టాభిషేకం చేయాలనుకోవడంలో ఉండే గుణము లేదు. ఇన్ని గుణములు కలిగిన తమేవం సర్వై తథా సర్వై. ఇలాగా క్షమాగుణై, వసుధాయా క్షమాగుణై, వసుధలో ఉండేటువంటి అన్ని క్షమాగుణములు కలిగి. భూమికి ఎన్ని రకముల ఓర్పుతనం ఉందో ఆ ఓర్పుతనం అంతా రాముడికి ఉన్నదా అనిపించి, బుద్ధ్యా బృహస్పతే, బృహస్పతితో సమానమైనటువంటి బుద్ధి కలిగిన వాడు. పరాక్రమంలో శచీపతితో సమానమైన శచీపతిని గొప్ప వీర్యవంతుడుగా వేదం కూడా కీర్తించింది. వీర ఇంద్రో వీర, ఇంద్రుడు గొప్ప వీరుడు. అలాంటి వీర్యంలో ఇంద్రుడు లాంటి వాడు ఆయన. తథా, ఆ రకంగా సర్వ ప్రజాకాంతై, ప్రజలందరినీ వ్యామోహపరిచి ప్రజలందరినీ ఆకర్షించి ప్రజలందరికీ మేలు కలిగించే గుణములతో ప్రీతి సంజననై పితు గుణై విదుచే రామో దీప్త సూర్య ఇవాంశుతి. సూర్యుడు ఉంటే ఆ సూర్యుని చుట్టూ చాలా కిరణాలు ఉంటాయి. ఎన్ని కిరణాలు లెక్క పెట్టలేదు.
అలాగే రాముడు సూర్య భగవానులో ప్రకాశిస్తుంటే అతని చుట్టూ ఉండే గుణములు ఎన్నో అలా అంశుభి సూర్య యథా స్థిత తథా గుణై రామ ప్రకాశతే. అన్ని గుణములతో రాముడు ప్రకాశిస్తున్నాడు అంటూ తదేవం అలాంటి వాడు రాముడు వ్రత సంపన్నం, వ్రతము యందు సంపన్నత కలిగిన వాడు. అంటే దేనికి ఈ పనికి ఇతను తగును అనుకునేటట్టుగా దాంట్లో దీక్షలో ఉండేవాడు. అప్రదృశ్య పరాక్రమం, ఎవడు ఎదిరించడానికి వీరు కాని పర ఆక్రమము కలిగిన వాడు. లోకపాలోపమం, అంటే పంచలోకపాలకులు అంటేనే లోకమును పరిపాలించే లోకపాలకులు అనే దేవతలతో సమానమైనటువంటి రాజ ధర్మమును తెలిసినవాడు ఆయన. నాగం అకామయత వేదిని, దశరథుడు అనుకోవడం కాదు, ప్రజలు అనుకోవడం కాదు, మేదిని భూమి అంతా రాముడు ఎప్పుడు రాజు అవుతాడా అని తలంచింది అని భావిస్తుంది. అంటే భూదేవి అంతా కూడా రాముడు రాజు అయితే బాగుండు అనుకునేటట్టుగా ఆ సందర్భం సాగింది. ఏతయిస్తూ ఇలాంటి బహుభిర్యుక్తం గుణై అనుపమై సుతం, ఇన్ని గొప్ప గొప్ప గుణములు ఉంటే ఇతన్ని పట్టాభిషేకం చేయకపోతే ఎట్లా అనిపించి దృష్ట్వా దశరథ రాజా, దశరథుడు చక్రే చింతాం పరంతప, చింతను చేసిన పరంతపుడైన వాడు. పరంతపుడు అంటే అతను కనుక నిర్ణయిస్తే కాదనేవాడెవడు లేడు, అయినప్పటికీ కూడా అందరి సమ్మతితోనే చేద్దాము అనుకున్నాడు. ఎందువల్ల అంటే ఇందులో తన యొక్క ధర్మాన్ని బట్టి రెండు ఉన్నాయి. కాదండి మీరు భరతుడికి మాట ఇచ్చారు కదా, కైకేయితో వివాహం అయ్యేటప్పుడు కేకై రాజపుత్రి నీకు కలిగిన సంతానానికి రాజ్యం ఇస్తానని చెప్పారు కాబట్టి అదే ధర్మము అనొచ్చు కదా ప్రజలు. నువ్వు ఏకపక్ష నిర్ణయం అయిందనొచ్చు కదా. కాబట్టి ఏకపక్ష నిర్ణయం కాకు, అందరూ కోరుకునేది రాముడే అయినా తాను కనుక రాముడిని ప్రకటిస్తే ఎవరు ఎదురు చెప్పేవాడు లేకపోయినప్పటికీ కూడా చింత ఆలోచించండి. మనం నిర్ణయించకూడదు, ప్రజల సమక్షంలో పెడదాం, పెద్దలందరి సమక్షంలో పెడదాం, రాముడికి తగునా కాక వాళ్ళని అడుగుదాం అనుకున్నాడు. అది పరంతప, ఇతరులను ఆపగలిగే బలము ఇది కలిగిన వాడే అయినప్పటికీ కూడా తాను చేశాను. అథరాజ్ఞ బభూవ ఏవం వృద్ధస్య చిరజీవినః ప్రీతిరేష కథం రామో రాజాస్యాన్మయి జీవతి. ఇంత గొప్ప గురువులు కలిగినటువంటి వాడు నేను జీవించి ఉండగా రాముడు రాజైతే చూడాలని ఉంది అనుకున్నాడు. అనుకుని ఏషాస్య పరాప్రీతి ప్రతి పరివర్తతే కదా నామ సుతం ద్రక్ష్యామి అభిషిక్తం అహం ప్రియం. ఎప్పుడు చూస్తారో కదా రాముడు పట్టాభిషేకం అవుతుంటే, కిరీటం పెడుతూ ఉంటే, స్నానం చేయిస్తూ ఉంటే, రాముడు కొంచెం నాగరికం పట్టుకుంటే ఎప్పుడు చూస్తారో కదా అంటూ ఒక రకమైనటువంటి భావన గరిమలోకి వెళ్ళాడు. అలాంటి స్థితిలో వృద్ధి కామ లోకస్య, ఎందుకు లోకమంతా మరింత వృద్ధిని పొందాలి, లోకమంతా బాగుండాలంటే మా రాముడు రాజు కావాలి. సర్వభూతానుకంపన, అన్ని భూతముల యందు అంటే అన్ని వర్గములు అన్ని ప్రాణుల యందు సమానమైనటువంటి అనుకంప కలిగిన వారైనా మత్త ప్రియతలో లోకే సర్వ పర్జన్యవృష్టిమా. వర్షం అంటే ఎవరికి ఇష్టం? వర్షం అంటే అందరికీ ఇష్టమే. రాముడు నాకంటే రాముడు అంటే చాలా ఇష్టం. నేను నన్ను ప్రేమించిన వాళ్ళు కూడా మీకంటే మీ అబ్బాయి మంచివాడండి అనేటట్టుగా రాముడు ఉంటాడు కదా. మత్త ప్రియతర లోకే, నాకంటే చాలా ప్రియతరుడు ఆయన. యమశక్ర సమో వీర్యే బృహస్పతి సమోమతో మహీధర సమో భృత్య మత్తస్య గుణవంతర. చెప్పినవే మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తున్నాడు అని అంటే మన పెద్దలు చెప్తారు అంటే మననం చేసుకుంటాడు. నిజమా కాదు? బృహస్పతి తుల్యుడు కదా, పరాక్రమంలో ఇంద్రుడు లాంటి వాడు కదా, నియమనంలో ఎవడు లాంటి వాడు కదా, మరి ఇలాంటి వాడు రాజు కాకపోతే ఎట్లా అని ఎప్పటికప్పుడు తనను తాను పరిశీలించుకుంటూ పునః పరిశీలనం చేసుకుంటూ ఉంటారు. పునః పరిశీలనం అంటారు. యుక్తాయుక్త విచక్షణము పునః పరిశీలనము అని అంటారు. అంటే రాముడు రాజుగా రాముడిని కూర్చోబెట్టాలంటే ఎన్ని ఆలోచించాలో అన్ని ఆలోచిస్తున్నాడు. మహీమహం కిమాన్ కృష్ణ అతిథిష్టంతమాత్మజం మహీధర సమోధృత్యాం మత్తస్య గుణవంతర. నాకంటే అన్ని రకములుగా గుణములలో శ్రేష్ఠుడు రాముడు అని నిర్ణయించుకుని మనస్సులో ఈ భూమి అంతాన్ని కూడా పరిపాలించదగిన వాడైన అనేక వయసా దృష్ట్యా యథా స్వర్గమమాప్నుయా. రాముణ్ణి రాజు చేసి నేను మళ్ళీ ఆ వైకుంఠానికో పరమం యోగమో వెళ్ళిపోవాలి అంటారు. స్వర్గము అనే పదమునకు ఉత్తములు భావించే స్వర్గం అనే పదం ఎక్కడ వచ్చినా దానికి కేవలం దేవాదులు ఉండే స్వర్గం అని కాదని అర్థం. వ్యాఖ్యానం
స్వర్గం అనగానేమి అంటే ఉత్తమమైనటువంటి లోకం. దేనికంటే గొప్పది వేరే లోకం ఉండదు, దానికి స్వర్గం అని పేరు. దశరథుడు స్వర్గాన్ని కాంక్షించాడంటే ఏదో ఇంద్రుడి పక్కన కూర్చోవాలనో రంభాది అప్సరసలతో ఉండాలనో కోరిక కాదు. పరమ వ్యోమని బుద్ధాన్ని కోరుకుంటున్నాడు అర్థం అని చెప్పాలి. స్వర్గమామిత్యేతై వివిధై తైస్తై అన్యపార్థివ దుర్లభై శిష్టై అపరిమేయశ్చ లోకే లోకోత్తరై. ఇలాంటి గుణములు, వివిధములైన గుణములు, చాలా గొప్ప గొప్ప గుణములు, పార్థివులందరికీ దుర్లభములైన రాజుకి ఇన్ని గుణములు ఉంటాయి అంటే కష్టం. ఏదో ఒక లోపం ఉండొచ్చు. ఏ లోపము లేకుండా అన్ని గుణములతో నిండి ఉన్నవాడి శిష్టై శిష్టములైన గుణములు అపరిమేయశ్చ, ఇన్ని ఉన్నాయని చెప్పడానికి వీలు కాని మంచితనాలు ఉన్నాయి. లోకోత్తరై గుణై, లోకోత్తరమైనటువంటి గుణములు కలిగిన వాడు. అలాంటి రాముడికి ఇవ్వకపోతే ఎట్లా అని తనలో తాను మళ్ళీ 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 నిశ్చయించుకుంటూ తనిశ్చిత్య తం సమీక్ష్య మహారాజ యుక్తం సముచితై గుణై సచివైస్తార్థం యువరాజమమంత. ఇతను మాత్రమే యౌవరాజ్య పట్టాభిషేకమునకు తగును అని నిశ్చయించుకున్నాడు. నిశ్చయించుకుని దివి అంతరిక్షే భూమౌ చ ఘోర ఉపాతజం భయం సంచక్షే చ మేధావి శరీరే చ ఆత్మనో జరా. లోకంలో మార్పులు వస్తున్నాయి. తన యొక్క శరీరంలో పటుత్వం తగ్గింది. తన శరీరం వృద్ధాప్యంలోకి వస్తున్నాడు. దివి ఆకాశంలో కానీ దేవలోకంలో కానీ అంతరిక్షములో కానీ భూమి ఎందు కానీ రకరకాల ఘోరములు ఉత్పాతములు గుర్తించేటువంటి స్థితి ఏర్పడింది. అవన్నీ కలుగుతున్నాయి. కాబట్టి కాదు, గబగబా రాముడిని రాజు చేసేస్తే రాముని యొక్క రాజ్యత్వం వల్ల లోకమంతా మళ్ళీ మేలు కలుగుతుంది, లోకమంతా బాగుంటుంది, చక్కబడుతుంది అని భావించాడు. భావించి పూర్ణ చంద్రానస్యాథ శోకాపనుషా లోకే రామస్య బుబుధే సంప్రియంతం మహాత్మనః. పూర్ణచంద్రాననుడు ఆయన చాలా పరిపూర్ణ చంద్రబింబము లాంటి, పూర్ణిమ నాడు చంద్రబింబం లాంటి ముఖ సౌందర్యము కలిగిన వాడు. ఎలాంటి వాళ్ళకైనా శోకాన్ని పోగొట్టగలిగేది కదా చంద్రబింబం అంటే. ఆ శోకాన్ని పోగొట్టేవాడు. లోకే రామస్య బుబుధే సంప్రియంతం, అందరికీ ఆహ్లాదాన్ని ఆనందాన్ని కలిగించే చంద్రుడు కదా, రామచంద్రుడు కదా, ఇతనికి పట్టాభిషేకం చెయ్యాలి అని సంకల్పించాడు ఆయన. ఆత్మనశ్చ ప్రజానాంచ శ్రేయసే చ ప్రియేణ చ. రాముణ్ణి రామచంద్రుడు అనడానికి ఇక్కడ ఉండేటువంటి శ్లోకాన్ని కూడా పెద్దగా ఉదాహరిస్తాను. కారణం, పూర్ణచంద్ర బింబములా ఉండేవాడు, అందరికీ ఆనందాన్ని కలిగించేవాడు. ఆత్మనశ్చ ప్రజానాంచ శ్రేయసే చ ప్రియేణ చ. ఇన్ని గుణములు కలిగిన వాడు కాబట్టి అందరికీ ఆహ్లాదయోగ్యమైన వాడు, మనస్సంతృప్తి కారణముడు. కాబట్టి రాముడు చంద్రుడి వంటి వాడు, రామచంద్రుడు అన్నారని ఈ శ్లోకాన్ని కూడా రామచంద్ర వ్యాఖ్యానంలో పెద్దలు చెప్తారు. ఆత్మనశ్చ నానానగర వాస్తవ్య పృథక్ జానపదానపి సమానినాయ మేదిన్యా ప్రధానాన్ పృథివీ ప్రాప్తకాలేన ధర్మాత్మ భక్త్యా చరితవా కృప. ఇంకా ప్రాప్తకాలమైంది, ఇంకా సమయం ఆసన్నమైంది, అందరికి కబుర్లు పెట్టాలి, అందరినీ రప్పించాలి, అందరితో మాట్లాడాలి అని ఒక సంకల్పం చేసుకుని అందరినీ పిలిపిస్తున్నారు. నానా నగర వాస్తవ్య, అనేక నగరములలో ఉండేటువంటి వాళ్ళందరూ. పృథక్ జానపదానపి, ఈ లోకంలో విడివిడిగా ఉండే అంటే జానపదులలో ఉండేటువంటి పూర్వం ఉండేటువంటి వ్యక్తులు ఉంటారు, గొప్ప అనుభవమైనటువంటి పెద్దలు ఉంటారు. వాళ్ళందరినీ కూడా సమానినాయ అందరు రప్పించారు. ప్రధానాన్ని పృథివీపతి, అప్పుడు ఉండే రాజులందరిలో ప్రధానంగా ఉండే వాళ్ళందరినీ రప్పించారు. అందరినీ రప్పించారు. అందరికీ కబుర్లు పెట్టారు. ఇద్దరికి కబుర్లు పెట్టారు. ఇద్దరిని పిలవల. ఒకడు కేకయ్య రాజు, రెండవ వారు జనక. నన్ను కేకయ్య రాజానం జనకం వానరాధిపః. జనకుడిని పిలవల, కేకయ్య రాజుని పిలవల. ఎందుకు పిలవలా? ఇది ఇక్కడ సమస్య. అంటే ఏదైనా మనసులో అనుకుని కేకయ్య రాజు వస్తే గొడవ పెడతాడు కాబట్టి లేదు రాముడికి వాడు వచ్చి తీసేద్దాం అనుకున్నాడా? జనకుడు పిలవచ్చు కదా. సీతమ్మ తండ్రి కదా, రాముడికి పట్టాభిషేకం జరిగితే ఆనందించేవాడు జనకుడే కదా. అంటే ఏమో జనకుడికి అసలు కూతురు ఊర్మిళ కదా, లక్ష్మణుడికి పట్టాభిషేకం చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాడా? ఇవేమీ తెలియదు. తను జనకుడిని పిలవాలా, కైకేయరాజుని పిలవడానికి కారణం ఏమి అని ప్రశ్నించారు. జనకుడికేమో రాముడే పట్టాభిషేకం కావాలి అని ప్రకటించారు. అందరూ ఓటేసేటప్పటికీ కేకయ్య రాజుకి మా మేనడు ఉన్నాడు కదా,
భరతుడు కూడా ఇస్తే బాగుంటుందేమో ఆలోచించండి అంటే అంతమంది ఏకాభిప్రాయంలో ఇంకో భిన్నాభిప్రాయం ప్రారంభమైతే ప్రజల్లో కూడా ఒక సందిగ్ధత ఏర్పడుతుంది. రాముడు చాలా గొప్పవాడు, రాముడే రాజు కావాలి, కానీ భరతుడు కూడా మంచివాడే కదా అనే అభిప్రాయం ఏమో ప్రజలలో ఒక సందిగ్ధావస్థ ఏర్పడుతుంది. రాముడికి ఇవ్వాలా, భరతుడికి ఇవ్వాలా ఏర్పడుతుంది. కానీ వీళ్ళిద్దరికీ రాముడు అంటే ఇష్టం. ఏకైరాజుకి రాముడు అంటే ఇష్టం, జనకుడికి రాముడు అంటే ఇష్టం. కాబట్టి వీళ్ళిద్దరికీ ఎప్పుడు చెప్పాలి? రాముణ్ణి పట్టాభిషేకానికి నిర్ణయించామనే వార్త చెబితే వాళ్ళు ఆనందిస్తారని భావించాడు తప్ప కేకైరాజు వస్తే గొడవ పెడతాడనో, జనకరాజు మహారాజు వస్తే వీడిద్దరికి ఏదో ఇబ్బంది కలుగుతుందనో కాదు. ఇది పెద్దల మాట. కారణం ఆ శ్లోకంలోనే నతు కేకయరాజానం జనకం వా ననాధిప త్వరయా చానయామాస పశ్చాత్తౌ శ్రోష్యతం ప్రియం. ముందు వీళ్ళిద్దరినీ తీసుకురాకూడదు. వస్తే జనక మహారాజు మీద ఉండే ప్రేమతో కొంతమంది లేచి మిథిలా నగర పౌరులు, అసలు మా అమ్మాయి సీత గొప్పది కావచ్చండి, మాకు ఊర్మిళ మా రాజుగారి అమ్మాయి, రాజుగారి గొప్పతనం కోసం, రాజుగారి ప్రాపకం పొందడం కోసం మా ఊర్మిళ భర్త లక్ష్మణస్వామి గారు ఆయన కూడా ఆలోచించండి అంటే ఒక ఆలోచన. ఏకైరాజు అయినటువంటి యుధాజిత్తు గనక మా అక్కయ్యకి మాటించారు కదా, మీరు భరతుడికి చెయ్యాలి కదా, భరతుడు మంచివాడే కదా అంటే ఒక అభిప్రాయం. దానికి వాళ్ళలో అభిప్రాయం లేకపోయినా ప్రజలలో కూడా అలాంటి భిన్నాభిప్రాయం కలిగించకుండా ఉండడం కూడా రాజు యొక్క ధర్మంలో. ఇప్పుడు కూడా రాజు ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా ఒక మాట మీద నిలబడతారని ఉండదు. ఎవడి బుద్ధిలో ఏది తోస్తుందో తెలియదు. కాబట్టి ఎవరిలో కూడా ఇలాంటి భిన్నాభిప్రాయం కలిగి రాముడి యొక్క పట్టాభిషేకానికి ఆటంకం కలిగితే అది రకరకాలుగా వర్తించి లోకానికి ఉపద్రవం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళిద్దరినీ ముందు కాదు, ఈ వార్త వాళ్ళిద్దరికీ కూడా ఇష్టమే. కాబట్టి పశ్చాత్తౌ శ్రోష్యత ప్రియం, వాళ్ళిద్దరికీ ఇష్టమైన ఈ విషయాన్ని వాళ్ళు అంగీకరిస్తారు. వారి తర్వాత వినదరుగాక. ఇది దశరథుని యొక్క ఇది. సరే మనందరికీ తెలుసు, వాడికి అది ఇష్టమే అయినా ప్రత్యేకంగా అడిగితే వాడికి సమాధానం చెప్తాడు. వాడికి ఇష్టమైన వస్తువు ఉంటుంది. వాళ్ళ ఇంట్లో ఉందనుకోండి, ఇంట్లో వంకాయ కూర చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే చెయ్యి అంటే, వంకాయ కూర చేయమంటారా అది చేయమంటారా అంటే వాడికి సందిగ్ధం, మరి ఆ కూర చెయ్యి అంటే అభిప్రాయాన్ని, భిన్నమైన అభిప్రాయం, మనస్సులో ఉన్న ప్రియమైన విషయాన్ని కూడా మరో దానికి వెళ్ళేటువంటి ప్రమాదాన్ని కలిగించకుండా ఉండడం కూడా రాజు యొక్క ధర్మాల్లో. కాబట్టి వాడు ఇద్దరినీ పిలవలేదు అని చెప్పారు. పిలవకుండా తాను అందరినీ పిలిచారు. వీడిద్దరు తప్ప ప్రదర్శ అలంకృత రాజా ప్రజాపతి రివం ప్రజా, అందరినీ పిలిచాడు. వాడందరికీ వేష్మ మంచి మంచి వసతులు ఇచ్చాడు, నానా ఆభరణాలు ఇచ్చాడు. యథార్హం ప్రతి పూజితం, వాళ్ళందరినీ పూజించి సభగా ఆహ్వానించారు. అందరూ వచ్చారు. అథోపవిష్టే నృపతం, రాజుగారు కూర్చున్నారు. తస్మిన్ పరబలార్థనే, రాజుగారి చెప్పితే గనక ఎవరు కాదనడానికి వీలు లేకుండా ఉండేటువంటి గంభీరంగా కూర్చున్నారు. దశరథుడు ఇక్కడ కూర్చోవడం కూడా వాల్మీకి తన తమాషాగా చెప్తారు. తతః ప్రవిశు శేషాః రాజానో లోక సంవతాః, లోకమంతా వంచిరాజులు అనిపించే వాళ్ళంతా వచ్చేసారు. అంతా వచ్చి అంతఃపురంలోకి ప్రవేశించారు. అథ రాజీర్ణేషు, రాజులందరూ వచ్చారు. వివిధేషు ఆసనేషు, వాళ్ళ వాళ్ళ ఆసనాల్లో కూర్చున్నారు. రాజానమేవ అభిముఖా, రాజు ఎందుకు పిలిచాడో తెలియదు, వీళ్ళందరికీ ఏం చెబుతాడో తెలియదు కదా. ఒక కొత్త వార్త ప్రకటించేటప్పుడు అందరి గుండెలు ఎలా ఉంటాయి, ఏమంటాడో, పనులు ఎక్కువ పెడతాడో తెలియదు, లేదా గుడేదో అంటాడేమో తెలియదు, ఇలా ఉంటాయి కదా. కానీ ఏం ప్రకటిస్తాడో తెలియటువంటి అసంధి, ఒక సోత్కంఠపూర్వకంగా వీళ్ళంతా సలబ్ధమానై వినయాన్వితై నృపై, వాళ్ళందరూ అక్కడికి వచ్చారు. వినయాన్వితులైన రాజు. పురాలయై జానపదై, పుర ఆలయై జానపదై, అయోధ్యలో ఎప్పటి నుండో ఉండే వృద్ధులైన జానపదులంతా వచ్చారు. వీళ్ళెందుకు రావాలి? కుర్రవాడికి విచక్షణ జ్ఞానం తక్కువ ఉంటుంది. పూర్వకాల జానపదులు ఉంటారు పెద్దవాడు, వాళ్ళకి ఆ రాజు ఎలా పరిపాలించాడు, దశరథులా పరిపాలించాడు, దశరథుని యొక్క చిన్నతనము వాళ్ళకి తెలుసు, రాముడు చిన్నతనాన్ని చూచారు. కాబట్టి ఎవరు గొప్ప అంటే దశరథుని చిన్నతనంగా ఉండే చిన్నతనంలో దశరథుడి కంటే రాముడు చాలా గొప్పవాడని చెప్పడానికి కూడా పురాలయై జానపదై, పూర్వము నుండి ఉండే జానపదులు వాళ్ళంతా కూడా. మానవై ఉపోపవిష్టై నృపతి వృత ప్రభౌ సహస్రచక్షు భగవాన్ ఇవ అమరై. ఒక పెద్ద దేవసభలో, సుధర్మ అనే పిలువబడే దేవసభలో మధ్య సింహాసనంలో కూర్చున్న దేవేంద్రుడిలా దశరథ మహారాజు సింహాసనంలో కూర్చున్నాడంటూ మొదటి సర్గ పూర్తి.
సుదర్శనంత గుణకీర్తనం కాబట్టి చేయడమే ధర్మం కాబట్టి చేయవలసి వచ్చింది. లేదా అనేక గుణములు కలిగిన వాడు రెండో సర్లకు వెళ్ళిపోవచ్చు, కానీ గుణకీర్తనాన్ని దాటకు కాబట్టి గుణకీర్తనం చేయం. తత పరిషదం సర్వాన్ ఆమంత్రియ వసుధాధిప, అందరినీ పలకరించాడు. అంత బాగున్నారా అని ఒకసారి పిలిచాడు వాళ్ళందరినీ కూడా. హిత ఉద్ధర్షణం చేయవం ఉవాచ ప్రథితం వచ, అందరికీ హితమైనది ఉద్ధర్షణమైనది, ఒక్కసారి గుండెల్లో ఒక ఉద్వేగాన్ని కలిగించే మాట తను చెప్పబోతున్నాడు. అందరికీ ఇష్టమైందే కాబట్టి ఒకసారి రాముడిని ప్రకటిస్తున్నామంటే భూమంటూ గట్టిగా అరుస్తారు, ఆనందంతో అరవచ్చు కదా. ఇంకో వార్త అయితే ఇంకో బాధతో అరవచ్చు, ఏదైనా అరవచ్చు. హితం ఉద్ధర్షణించి, హితకరమైన ఉద్ధర్షణ, ఉద్వేగాన్ని కలిగించేది కూడా బాధతో కాదు, హితాన్ని కలిగించేటువంటి మాట చెప్పబోతున్నాడు. ఎలాగా? గంభీరంగా కూర్చున్నాడు, ఆటకాయతనంగా కూర్చోలా. మామూలుగా ఎప్పుడు మాట్లాడడంలా నేను చెప్పింది వీడంతా చేయాల్సిందే సుమా, మాట్లాడడానికి దిగలేదు అనిపిస్తున్నట్టుగా కూర్చున్నాడు. కానీ మీ ఇష్టం, మీరు ఎలా చెప్తే ఎలా చేద్దాం. రాజుగారి మొహం చూస్తేనేమో ఆయన ఏం చెప్తే అది చేయాలనిపిస్తుంది, కానీ మాట చూస్తేనేమో మీ ఇష్టం, మీరు ఆలోచించండి అన్నట్టుగా ఉంటుంది. అంటే రాజధర్మాల్లో తాను అనుకున్నదే వాళ్ళు ఒప్పుకోగలగాలి, అలా ప్రవర్తించాలి. అలాగే మీ ఇష్టం, నేను ఏం చెప్తే చేస్తాను అని కనుక వినయం ప్రదర్శిస్తే తలొకరు తల చెప్తుంది, చదువు ఇవ్వకూడదు. అలా అని వినయాన్ని అవినయంగా ఉండకూడదు. ఇది దశరథుని యొక్క స్థితి. తాను చెప్పింది అందరూ అంగీకరించేటట్టుగా ఉండాలి తన మనస్సు. రాముడిని పట్టాభిషేకం చేస్తారంటే అందరూ ఒప్పుకోవాలి. అలా ఒప్పుకోవడానికి అతను గంభీరంగా చెప్పకుండా ఇది అనుకుంటున్నాను, నాకు నలుగురు అబ్బాయిలు ఉన్నారు, ఎవరంటే మీ ఇష్టం అని అంటే ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క మాట చెప్పి రకరకాల గందరగోళం ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి అలా ఉండకూడదని స్వరేణ దుందుభిస్మర కల్పే, అప్పటిదాకా మామూలుగా మాట్లాడే దశరథుడు ఒక పెద్ద దుందుభు మోగినట్టుగా ఠమ్ ఠమ్ అంటారే అలా మాట్లాడుతాడు, చాలా గంభీరంగా మాట్లాడతాడు. గంభీరేణ అనునాదిన, తను మాట్లాడే మాట మళ్ళీ రీసౌండ్ వచ్చేటట్టుగా మాట్లాడతాడు. అంటే రీసౌండ్ అంటే తను మాట్లాడిందే మళ్ళీ రావాలి తప్ప వేరేవాడు మాట్లాడింది రాకూడదు. అది కదా అనునాదం. నేను చెప్పిన దానికి అంతా అంగీకరించేటట్టుగా మాట్లాడతాడు. అనునాదిన స్వరేణ మహత, చాలా పెద్దగా, చాలా గంభీరంగా, ఇది మీరు ఒప్పుకుని తీరాల్సిందే సుమా అని హెచ్చరిస్తున్నట్లుగా, దీనికి మీరు అడ్డు చెప్పడానికి వీల్లేదు అంటున్నట్లుగా, అనుకున్నట్టుగా, మీ సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నట్లుగా మాట్లాడతారు. రాజలక్షణయుక్తేన కాంతేన అనుపమైన చ ఉవాచ రసయుక్తేన స్వరేణ నృపాన్. ఇన్ని విశేషాలు అందుకు వేశాడు వాల్మీకి అని అంటారు. రాజలక్షణయుక్తేన, ఒక రాజుగారు మాట్లాడే తీరులో మాట్లాడుతాడు. అందరినీ ప్రేమతో పిలిచాడు, సరదాగా కూర్చోబెట్టాడు అనుకోవడానికి వీల్లేదు. ఒక గంభీరమైన చక్రవర్తి ఎలా మాట్లాడాలో అలా మాట్లాడతాడు. అలా అని ఏదో కష్టపెట్టేటట్టుగా మాట్లాడల్లా. కాంతేన, అందరికి ఆనందం కలిగించేటట్టే మాట్లాడతాడు. అనుపమైన చ, అబ్బా ఇలా తప్ప ఎవరు మాట్లాడలేరండి, అంత బాగా మాట్లాడుతున్నాడు అనిపించేటట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఉవాచ రసయుక్తేన, రసం అంటే ఏమి చెప్పదలుచుకున్నాడో ఆ చెప్పదలుచుకున్న అంశాన్ని నిర్ధారించే క్రమమైనటువంటి మాట తీరు కలిగి ఉండదు రసం. కానీ ఏదన్నా చెప్పే మాట ఇది నిజం అనిపించేటట్టుగా మాట్లాడగలరు, ఏదో సందేహాలు కలిగించేటట్టుగా ఉండకూడదు. రసయుక్తము అంటారు. అలాంటి స్వరముతో మాటతో మాట్లాడుతున్నాడు. విదితం భవత ఏతత్ యథామే రాజ్యముత్తమం పూర్వకై మమ రాజేంద్రై సుతవత్ పరిపాలితం. గంభీరంగా మాట్లాడుతున్నాడు. అలాగా మీ అందరికీ తెలుసు, ఏం తెలుసు? మా రాజ్యం, మన రాజ్యం చాలా గొప్పది. ఎవరు కాదంటారు? సూర్యవంశ నుంచి గొప్ప రాజ్యం, చక్రవర్తిత్వం, ఎవరు కాదనడానికి వీల్లేదు. మమ పూర్వకై రాజేంద్రై, నాకంటే ముందున్న రాజులంతా ఎలా పరిపాలించారో ఇందరికి తెలుసు. చాలా గంభీరంగా సుతవత్ పరిపాలితం, ఒక కన్న బిడ్డలా కదా రాజ్యాన్ని పరిపాలించారు. అలాంటి స్థితిలో సహా అహం, అలాంటి స్థితిలో నేను రాజు. ఇక్ష్వాకుభి సర్వై నరేంద్రై పరిపాలితం, అలా ఇక్ష్వాకు రాజులంతా పరిపాలించినటువంటి ఈ రాజ్యానికి మరింత శ్రేయస్సుని కలిగించాలని నేను సంకల్పించా. ఎవరు కాదంటారు? ఇప్పటిదాకానే బ్రహ్మాండంగా సాగుతుంది రాజ్యం. ఇంకా రాజ్యానికి శ్రేయస్సుని కలిగించేటట్టుగా సంకల్పించారంటే కాదంటారు ఎవరన్నా. శ్రేయసాయోక్తు కానోస్మి సుఖార్హమఖిలం జగత్, మరింత సుఖవంతమయ్యేటట్టుగా ఒక ప్లాన్ చేశారు, ఒక సంకల్పాన్ని చేశారు. వినండి మీరు. మయాపి ఆచరితం పూర్వై
మంథానమనుగచ్చత. పూర్వులు పరిపాలించిన మార్గమునందే నేను చాలా జాగ్రత్తగా పరిపాలించాను. ఎలా పరిపాలించాను తెలుసునా? నిత్యం అనిద్రేణ, ఎలాంటి అప్రమత్తత లేదు. నిద్రపోకుండా చేశానని కాదు. ఎక్కడ కూడా ఒక చిన్నపాటు ఏమరపాటు కూడా లేకుండా ప్రవర్తించారు యథాశక్తి. బాగా చేశారండి, అప్పుడు అలా జరిగింది కదా అని అంటారేమో. యథాశక్తి నాకుండే శక్తిని మొత్తాన్ని ప్రయోగించేశాను. అంతకుమించి నేను చేయలేను కదా. యథాశక్తి అభిరక్షిత, నాకుండే శక్తికి తగినట్లుగా, అందరికీ నచ్చినట్లుగా, అందరి పూర్వపాలనకు ఏమాత్రం తీసుకోని రీతిలో నేను పరిపాలించాను. ఇలా పరిపాలిస్తున్న ఈ క్రమంలో ఇదం శరీరం కృత్సనస్య లోకస్య జగతాహితం పాండులస్య ఆతపత్రస్య ఛాయాయాం చింతం మయా. ఈ ఛత్రం కింద తెల్లటి గొడుగు కదా, రాజులకి ఎప్పుడు పటాభిషేకంలో తెల్లటి గొడుగు పెట్టారు. తెల్లటి గొడుగు కింద నా జీవితం అంతా తెల్లబడిపోయాయి కదా. జుట్టు తెల్లబడిపోయింది, భావాలు తెల్లబడ్డాయి, కళ్ళు తెల్లబడ్డాయి. ఇక నేను చెయ్యలేనటువంటి స్థితి ఏర్పడిపోతుంది. కాబట్టి తెల్లవారుతుంది నా జీవితానికి. తెల్లవారుట అంటే ఈ శరీరము విడిచి అస్తమించి మరొక శరీరమును లేక మరొక లోకమును మరొక తత్వమును పొందుతాను. కానీ ఈ రకంగా ఛాయాయాం జగితం మయ, ఈ పాండులమైనటువంటి తెల్ల గొడుగులోనే నా జీవితం అంతా ఈ రకంగా జనితమైపోయింది. జీర్ణస్ప్రాప్య వర్ష సహస్రాన్ని, చాలా కాలం పరిపాలించాను. బహూని ఆయుష్ జీవత, చాలా ఆయుర్దాయాలు పొంది మరీ దీన్ని అనేక వేల సంవత్సరాల పాటు తపస్సు ఈ రాజ్యాన్ని చేశారు. జీర్ణస్య అస్య శరీరస్య, జీర్ణమైపోతున్నటువంటి శరీరానికి విశ్రాంతిని ఇవ్వదచ్చా. నా శరీరం జీర్ణమైపోయింది, ఈ శరీరానికి విశ్రాంతి ఇస్తా. నా మనస్సు కాదు సుమా, నేను రాజ్యం విడిచిపోయినా నా మనస్సు ఎప్పుడు ఇంకా రాజ్యం చేయాలి, ఇంకా రాజ్యంలో నేను పటిష్టంగానే ఉన్నా, సందేహం లేదు. నేను చేతగాక మా అబ్బాయికి ఇవ్వట్ల. శరీరానికి విశ్రాంతిని ఇవ్వాల్సిన సమయం ఏర్పడి తన యొక్క స్థితి తగ్గకుండా. కాబట్టి విశ్రాంతి శరీరస్య అభిరోచయే, శరీర ధర్మాన్ని బట్టి ఇంకా శరీరాన్ని విశ్రాంతి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. ఇంకా నేను పరిపాలిస్తానంటే ఎంత ముసలాడైనా కామం కోరికలు తీరలేదురా అనుకుంటారు కదా. మరి శరీరాన్ని ధర్మాన్ని బట్టి కూడా నేను పక్కకు వెళ్ళవలసి వస్తుంది. రాజ ప్రభావ దృష్టాంహి దుర్వహ మజితేంద్రియై పరిశ్రాంతోస్మి లోకస్య గురువే ధర్మధురం మహన్. రాజప్రభావ దుష్టమైన ప్రభావవంతులైన రాజులచే మాత్రమే పరిపాలించదగినటువంటి రాజ్యం. దుర్వహ చాలా కష్టమైనటువంటి, అజితేంద్రియై దుర్వహ అంటే ఇంద్రియముల యొక్క నిగ్రహము లేకపోతే గనక ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలించే అవకాశం లేదు. పరిశ్రాంత, ఇప్పటిదాకా పరిపాలించి చాలా అలసిపోయి ఉన్నాను. గురువీ ధర్మధురం వహన్, ఇక ధర్మాన్ని వహించి వహించి అలసిపోయి ఉన్నాను. సోహం విశ్రమమిచ్చ, నేను విశ్రాంతి తీసుకోదచ్చా. పుత్రం కృత్వా ప్రజాహితే, ఏ పుత్రుడో చెప్పల, ప్రజాహితము యందు నా కుమారుని ఉంచి నేను విశ్రాంతిని తీసుకోదలుచుకున్నా అని చెప్పి సన్నికృష్టానిమాన్ సర్వాన్ అనుమాన్య ద్విజర్షవాన్. రాముణ్ణి పెట్టదలుచుకున్నా అనంటే నిర్ణయించేశారు రాములు అనుకుంటారు కదా. చెప్పకుండా నా కుమారుని ఉంచదచ్చా రాజ్యంలో అని చెప్పి తర్వాత అంటున్నాడు అనుజాతోకి మాం సర్వై సన్నికృష్టాన్ ఇమాన్ సర్వాన్ అనుమాన్య ద్విజర్షవాన్. సన్నికృష్టులైన మీ అందరి యొక్క అనుమానములను స్వీకరించి, అనుమానం అంటే డౌట్స్ సందేహాలు కావు, మీ యొక్క అనుమతులను అనుసరించి, నేను చెప్పిన దానికి మీ యొక్క అనుమతులు ఎట్లా ఉంటాయో వాటిని జాగ్రత్తగా గమనించి, అనుమానము అనుసరించి ఉన్న కొలత, నేను కొన్ని కొలతలు ఇస్తా, దీన్ని బట్టి రాముడే రాజు అంట. ఆ కొలతలకి తగినట్టుగా మీరు అనుమానిస్తే అంటే అంగీకరిస్తే అనుమతిస్తే రాజు చేస్తా అని చెప్పండి. ఎవరో చెప్పట్లా, భరతుడా రాముడా శత్రుఘ్నుడా లక్ష్మణుడా ప్రకటించాల. పుత్రం అని చెప్పి తర్వాత అంటున్నాడు అనుజాతో హిమాం సర్వై గుణై జ్యేష్ఠో మమాత్మజ. నాకంటే గుణములన్నింటిలో శ్రేష్టమైనటువంటి గుణములు కలిగిన వాడు నా పెద్ద కుమారుడు కదా. రాముడు అన్న పెద్ద కుమారుడు కదా. పురందర సమోవీర్యే, ఇంద్రుతో సమానమైన పరాక్రమం కలిగిన వాడు కదా రామ. పరమురంజయ, అలాంటి రాముడు శత్రువును కూడా జయించగలిగిన వాడు కదా. తం చంద్రమివంశేన యుక్తం ధర్మభృతాంబరం యౌవరాజ్యేనియోక్తాస్మి ప్రీతః పురుషపుంగవం.
అలాగా పుష్యమీ నక్షత్రంతో చంద్రుడు ఉన్నప్పుడు ఎంత ప్రకాశవంతంగా ఉంటాడు. లేదా పుష్యమి నక్షత్రంలో రామచంద్రుడికి పట్టాభిషేకం చేస్తే ఎంత బాగుంటుంది. పుష్యమి అనేది తిథులలో నక్షత్రంలో గొప్ప నక్షత్రం. పుష్యం అంటేనే పరిపుష్టిని కలిగించే నక్షత్రం. తిష్యో నక్షత్రం బృహస్పతి దేవత వేదించారు. ఈ పుష్యమి నక్షత్రానికి బృహస్పతి అధిదేవత. బృహస్పతి బుద్ధిలో గొప్పవాడు కదా, అంటే సకల బుద్ధి లక్షణ యుక్తమైనటువంటి బృహస్పతి దేవతాకమైన నక్షత్రం. రామచంద్రమూర్తికి సంపత్త, రాముడికి రాజ్యాన్ని అప్పచెప్పమంటే సంపదను అందించడం. సంపదను అందిస్తే రాముడు రక్షించారు కదా, రక్షించవలసినటువంటి ధర్మాన్ని సంపదని అప్పచెప్పేటువంటి ధర్మం. కానీ పుష్యేణ యుక్తం ధర్మభృతాంబరం, ఈ పుష్యమి నక్షత్రంలో అని సూచన ఇస్తున్నట్లుగా తన్ చంద్రమివ పుష్యం, చంద్రుడు పుష్యమితో కూడి ఉన్నట్లుగా ఈ రామచంద్రుని పుష్యమి నక్షత్రంతో పట్టాభిషేకం చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఒక ఆలోచన కలిగి యౌవరాజ్యే యువరాజ్య పట్టాభిషేకం యందు నియోక్త అస్మి ప్రీత పురుష పుంగవం, చాలా ఇష్టముగా పురుష శ్రేష్ఠుడైన రాముణ్ణి పట్టాభిషేకం చెయ్యాలి అని అనుకుంటున్నా. అనురూప సభైనాథ లక్ష్మీవాన్ లక్ష్మణాన్ బ్రజ త్రైలోక్యమపి నాథేన ఏనస్యాన్నాథ అనురూప, తగినవు, నా తరువాత తగినటువంటి వాడు. సవైనాథ, అతడే రక్షకుడు కాదగినవాడు. లక్ష్మీవాన్, ఈ రాజ్యలక్ష్మికి పొందవలసినటువంటి భర్త కూడా తని. లక్ష్మణాగ్రజ, భరతాగ్రజ. ఇప్పుడు భరతాన్ని పదం పెట్టినా మళ్ళీ ఏదో అభిప్రాయ భేదం రాకూడదు. జాగ్రత్తగా ఎక్కించవలసిన తీరులోనే ప్రజలందరికీ చెప్పవలసి ఉంటుంది. అంటే లక్ష్మణాగ్రజ, ఇప్పుడు లక్ష్మణుడితో కూడి ఉంటాడు. లక్ష్మణుడు అంటే మంచి పరాక్రమము రోషము కలిగి రాముడిని రక్షగా చూస్తుంది. ఇక్కడ రాముడికి రక్షగా ఒక బాడీ గార్డ్ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాడు. రాముడు కార్యం చేస్తే లక్ష్మణుడు నిలబడి ఉంటాడు. అంటే రాముడికి ఏ ఆపద కలగకుండా, రాముడు ఒక ఆపద లేకుండా చూసుకుంటాడు, రాముడికి ఏ ఆపద లేకుండా లక్ష్మణ స్వామి చూసుకుంటాడు అన్నట్టుగా లక్ష్మణ అంటారు. త్రైలోక్యమపి నాథే, అంటే మూడు లోకములకు నాథుడుగా తగినటువంటి రాముడు. ఏనస్యాకు నాథభక్తర, రాముడే మనకు రాజు కాగలిగినవాడు అని అనేన శ్రేయస సద్య సంయోజ్య ఇవ దేవ ఇమాం మహీ గత క్లేశో భవిష్యామి సుతే తస్మిన్ నివేశ్య వై. ఇది శ్రేయస్సు. నేను శ్రేయస యోగ్గు కామోస్మి అన్నా కదా, అనేన శ్రేయస, ఈ శ్రేయస్సుతో సద్య వెంటనే సంయోజ్య ఇమాం మహీ, రాముని ఈ రాజ్యానికి ఈ లోకానికి ఈ పరిపాలన ఈ భూమికి రాముణ్ణి శ్రేయస్సుతో కలిపి శ్రీమంతుణ్ణి రాముణ్ణి చేసి భూమిని నాథవంతవం చేసి సరైన రక్షకుణ్ణి భూమికి ఇవ్వాలి. ఈ సరైనటువంటి భూమిని రాజుగా రాముని ప్రకటించాలి. ఇలా చేసి గత క్లేశ, ఏమాత్రం క్లేశం లేకుండా ఉంటాను. సుతే తస్మిన్ నివేశ్య వై, ఇది నిశ్చయం. వై అంటే అర్థం నిశ్చయము అర్థం. ఆ వైన ఒక అక్షరంతో నిశ్చయము, ఇది నా ఆజ్ఞ అని చెప్పకుండా వై, ఇది నా నిశ్చయము అని చెప్పాడు, చిన్నగా చెప్పాడు. కాబట్టి యదీదం మే అనురూపార్థం మయా సాధు సుమంత్రితం భవంతః మే అనుమన్యంత కథం వా. ఎవ్వరూ వేరే మాట పొసగడానికి మీరు లేకుండా చాలా పకడ్బందీగా చెప్పాడు. ఎవరైనా ఒప్పుకుని తీరవలసిన తీరులో చెప్పాడు. చెప్పి ఎక్కడైనా ఇలా చెప్తాం. అనురూప, తగినవాడు కదా, కాబట్టి నా నా ఆలోచనకి తగినట్లుగా మీరు కూడా మయా సాధు సుమంత్రితం, నేను బాగానే ఆలోచించానా లేదా ఏమంటారు? తలకాయ రూపారు సాధు భవంతః మే అనుమన్యంతాం, తలకాయ రూపండి అంగీకరించండి అన్నట్లుగా భవంతః మే అనుమన్యంతాం, అయితే అంగీకరించండి అయ్యా. కథం వా కరవాణ్యహం, ఏం చేయాలో కూడా చెప్పండి. అంగీకరించండి, ఏం చేయాలో చెప్పండి. దేకండి అనుమతించండి అనకుండా ఏం చేయాలో చెప్పండి అంటే బాగుంది. అనుమన్యంతో అయితే అంగీకరించండి, తప్పట ఒకటయా, ఏం చేయాలో చెప్పండి అన్నట్టుగా అడిగాడు. చాలా తమాషాగా రాజధర్మాన్ని పాలిస్తూ అడిగాడు. ఈ మనసులో రాముడే కావాలి, రాముడే కావాలి, రాముడే ఒప్పుకోవాలంతా ఉంది. ప్రజలు ఎలా ఉంటారో తెలియదు, కానీ ప్రజలు ఎలా ఉంటారో అది మాట. భవంతః మే అనుమన్యంత కథం వా, ఏం చేయాలో చెప్పండి అయ్యా. యద్యప్యేష మమ ప్రీతి హితమన్యద్ విచిత్యత, ఇది నా ఇష్టము అని పక్కన పెట్టండి.
ఏది హితమో అది ఆలోచించు, ఏది లోకానికి హితమో మీరంతా ఆలోచించదయా. అన్యా మధ్యస్థ చింతాహి విమర్దాభి అధికోదయ. ఇది మధ్యస్థ చింత. ఇది నిర్ణయమా కాదు, మీకు మధ్యస్థంగా ఒక అభిప్రాయాన్ని చెప్పాను. ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అన్ని ఆలోచించి ఇలా అనుకుంటున్నా నేనంటూ ఒక అభిప్రాయాన్ని, ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చామంటామే. ఇలా దీన్ని చేయండి, దీని మీద హెచ్చు తక్కువ మీరు చూసుకోండి అంటారే. అక్కడ ఇలా నేను ఇచ్చాను, ఇంకా మీ యొక్క ఇష్టము. వివర్ధ అభ్యధిక, దీనికంటే గొప్పగా ఏదన్నా ఉంటే ఆలోచించండి, దీనికంటే గొప్పగా ఉంటుంది ఉంటే ఆలోచించండి అన్నట్లుగా చెప్పాడు. ఇతి బ్రువంతం అని చెప్తూ ఉంటే ముదితాహ చాలా సంతోషపడ్డారు వాళ్ళంతా కూడా. ప్రత్యనందన్ నృపాహ నృపం. ముందు రాజులు మేల్కొన్నారు, ముందు మాట్లాడే వాడు కదా, తమ తర్వాత వాడు చక్కగా స్పందించారు. ప్రత్యనందన్, అబ్బా ఎంత మంచి నిర్ణయా రాజా, అద్భుతమైన నిర్ణయం చేశావయ్యా అన్నారు. వృష్టివంత ఎలా చెప్పారు, వృష్టివంతం మహామేఘం నర్దంత ఇవ బర్హిణః. మంచి మేఘమును కలిగి వర్షం కురవడానికి సమానమైనటువంటి మేఘం గర్జిస్తున్న మేఘం కనుక వచ్చి గర్జించడానికి ముందు ఎవరు మేఘం, ప్రజలంతా మేఘం అవుతారు, గర్జిస్తారు. దానికంటే ముందు లేళ్లు అరిచినట్టుగా అరిచారు. పురులు నిప్పి లేళ్లు చాలా అరుస్తాయి. లేడీ అరి సారీ నెమలి అరుస్తుంది. నెమలి అరిచిన దానికి చాలా పెద్ద అరుపు అరుస్తుంది. దానికి కేక అని పేరు. సంస్కృతంలో కేక అంటే నెమలి. నెమలి అరిచే అరుపు పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి కేకలు ఇక్కడ. కేక అంటే అరుపుని కాదు, నెమలికి పేరు. నెమలి అరిచే అరుపు చాలా పెద్ద స్థాయిలో. ఇలా వీడు నెమళ్ళ వలె అరిచాడు. ఒక మేఘాన్ని గర్జించడానికి ముందు నెమళ్ళరిచినట్టుగా వీళ్ళు అరిచాడు. ఇంకా మేఘంలా ఎవరు మాట్లాడతారంటే ప్రజలంతా మేఘంలా గర్జిస్తారు. ఇది చిన్న ఉపమానంతో కూడినటువంటి ఒక అందం. అది అలా చేసి వృష్టిబంతం మహామేఘం నర్దంత ఇవ బర్హిణః స్నిగ్ధ అనునాది సంజజ్ఞే తత్ర హర్ష సమీరిత జనౌఘౌ ఉద్ఘుష్ట సన్నాద విమానం కంపయన్నివా. వీళ్ళు ఇలా అనగానే ఒకసారి పైనుండే విమానం కదిలిపోయేటట్టుగా, పైనుండే టాపు లేచిపోయిందంటారే, దానికి మూలం ఇదా అనిపించేటట్టుగా విమానం కంపయన్నివా, టాపు లేచేటట్టుగా, విమానం అంతా ఊగిపోయేటట్టుగా జనౌద్ఘోష, జనులంతా ఇలా అరుస్తున్నారు. తస్య ధర్మార్థ విదుషః భావమాజ్ఞాయ సర్వశః బ్రాహ్మణాః జనముఖ్యాశ్చ పౌరజానపదైస్తః సమేత్య మంత్రయిత్వా తు సమదాత్మబుద్ధయః ఊచుశ్చ మనసా జ్ఞాత్వా వృద్ధం దశరథం నృపం. వీళ్ళంతా చాలా జాగ్రత్తగా ఎవరికి వాడు మంత్రించుకుంటూ కదా, నిజం కదా, ముసలివాడు అయిపోయాడు కదా, రాముడి సగంటే మంచివాడు కదా, రాముడిని చేయవలసిన అవసరం ఎప్పుడో కలిగింది కదా, ఇప్పుడు ఇతను చేస్తే పని మంచిదే కదా, ఇందుకు తేడా ఏముంటుంది, రాజుకి ఇంత సందేహాస్పదంగా అడుగుతున్నాడు, సందేహం లేదని చెప్పాలి, రాముడినే రాజు చేయమని చెప్పాలని ఎవరికి వాడు మాట్లాడుతుంది. ఇంకా రాజు వీడుద్దేశం దశరథుని యొక్క హృదయంలో కూడా మళ్ళీ ఇంకొక రాజుని ప్రకటించే అవకాశం ఉందో ఏమో పలికిన రాముడినే రాజు. ఇలా మంత్రయిత్వా మంత్రాలను చేసుకుంటూ ఊచుశ్చ మనసాజ్ఞాత్వ, మానసికంగా ఈయన బుద్ధుడు అయ్యాడు కాబట్టి అనేక వర్ష సాహస్ర వృద్ధస్వమసి పార్థివ, చాలా కాలం పరిపాలించావు దశరథ, పెద్దవాడు అయిపోయావు, నిజమే, నీ యొక్క సంకల్పం కరెక్టే, నిజమే. స రామం యువరాజానం అభిషించస్వ పార్థివం. కాబట్టి రాముణ్ణి యువరాజ పట్టాభిషేకం చేయడం అనేది సమంజసమైన అంశము అని మంత్రయిత్వా, మంత్రణం చేస్తూ పైకి చెబుతూ అనే మాట. ఇచ్ఛామోహి మహాబాహుం రఘువీరం మహాబలం గజేన మహతాయాంతం రామంఛత్రావతారణం. గట్టిగా చెప్పు. ఏది ఈ శ్లోకం, ఈ మాటను చెప్తూ విమానం కంపై. ఇప్పటిదాకా అనుకున్న మాటలన్నీ వాళ్ళు మంత్రయిత్వాకి వస్తాయి. ఈ ఒక్క శ్లోకం ఇచ్ఛామోహి, మేము చాలా సంతోషపడుతున్నాము అని ప్రకటించారు. రాజా దశరథ రాముణ్ణి అల్లా ఇచ్ఛామోహి, చాలా ఆనందిస్తున్నాము. మహాబాహు, గొప్ప బాహువులు కలిగిన వాడు రాముడు. బాహువులంటే బాహువు క్షత్రియుడికి సంకేతం. గొప్ప రాజు కాదగిన వాడు, గొప్ప రక్షకుడు కాదగిన వాడు. చెయ్యి దేనికి సంకేతం? ధర్మ రక్షణకు సంకేతం. బాహురాజన్య కృత వేదం చెప్తుంది. ఇక్కడ బాహు అనే పదం దేని తెలియజేస్తుంది? రెండింటిని తెలియజేస్తుంది. క్షాత్రాన్ని
రక్షణ తెలియజేస్తుంది. నాకు గొప్ప రక్షకుడు తానే, గొప్ప రాజు తానే. ఇచ్చామోహి మహాబాహు రఘువీరం. రఘు మహారాజు యొక్క వంశములో ఉండే వాళ్ళందరిలో కూడా శ్రేష్టమైన వీరుడు ఆయన. మహాబలం, గొప్ప బలవంతుడు ఆయన. గజే, అలాంటి రాముడు ఏలుగెక్కి ఆ భద్రగజని ఎక్కి వస్తూ ఉంటే పెద్ద ఛత్రం ఉండి, ఛత్రం కింద రాముడు కూర్చుని ఉంటే ఆ ఏనుగు మీద ఉండే రాముణ్ణి చూడాలని ఇచ్చాము అంటే అర్థం పట్టాభిషేకం చేసి యువరాజుగా కాదు, రాజుగా చేసేవని అర్థం. అంటే మళ్ళీ నువ్వు ఇంకా ఉండి పక్కన రాజు పెట్టుకుంటావేమో, పక్కన సింహాసనం వేస్తావేమో కాదయ్యా. ఆ ఏనుగునెక్కి, రాజు మాత్రమే ఎక్కదగిన ఆ ఏనుగునెక్కి రాముడు రా. ఏ గొడుగు నువ్వు ఇంత పెద్ద గొడుగు అన్నావే, గొడుగు కింద జీవితం గడిచిపోయిందన్నావే, ఆ గొడుగు రాముడి కింద అంటే అర్థం మహారాజులు చేసేవని అర్థం. గట్టిగా విమానం కంపయ్యవ మహారాజు చేయమంటే అర్థం నీ పరిపాలన, మళ్ళీ నీ పరిపాలన 30వ సగం, రాముడి పరిపాలన 1/2 సగం అవుతుంది. పరిపూర్ణమైన పరిపాలన రాముడికి అప్పచెప్పు అనే ధ్వని కలిగేటట్లుగా గజేన మహతా జాతం భద్రగజమునెక్కి ఈ పాండుర పత్ర ఛత్రం కింద ఉండే రామచంద్రమూర్తిని చూడాలని ఇచ్చాము అని అంటారు. ఈ శ్లోకాన్ని పెద్దలు నిత్యము అనుసంధానం చేస్తారు. రాముడు రాజు కావాలి అనేటువంటి శ్లోకాన్ని ఇది గొప్ప శ్లోకంగా భావిస్తారు. ఇది తద్వచనం శుత్వ. ఒకసారి వీళ్ళంతా రచేటప్పటికీ విన్నాడు. రాజా కేశాం మనఃప్రియం, మనస్సుకి చాలా ఆనందాన్ని కలిగించే, తన మనస్సు గొప్ప ఆనందం కలిగింది. కానీ కనిపించనివ్వకు. కనిపిస్తే రాజుగారి యొక్క ప్లాన్ అంతా ఇదే తెలుసు కదా. కూర్చున్నవాడు గంభీరం, ఓహో ఇదేనా మీ అందరి అభిప్రాయం అని పై కనిపించుకోండి. మనఃప్రియం, మనస్సుకి ఇష్టమైన మాటే కానీ వెంటనే ఒప్పుకుని అమ్మయ్య బతికించారా బాబు అనకూడదు. జాలుబారి జాగ్రత్తగా ఉంటాయి. నీ అజానందివ, తెలియని వాడిని. అంతా తెలిసినప్పటికి కూడా ఏమీ తెలియని వాడి వలె జిజ్ఞాసు ఇదమన్నది, తెలుసుకొనగోరిన వాడై ఇలా పలికి. అన్నీ తెలుసు రాము దశరథుడికి, కానీ ఏం చెప్తారో చూద్దాం అంటూ ఇలా అడుగుతారు. ఎవరిని? అజాన శుత్వైవ వచనమే మాధవం ప్రతివిచ్యత రాజా సంశయోయం మే కిమిదం బ్రూతతత్వతః. నేను మామూలుగా చెప్పాను, రాములు రాజు చేస్తే బాగుంటుంది. మీరు వెంటనే ఎలాగా అంగీకరిస్తే ఎట్లాగా అంగీకరించేస్తారు? అంగీకరించే అవకాశం ఉందా? రాజాన సంశయ అయం మే కిమిదం బ్రూతతత్వం. మీరు ఎందుకు అంగీకరించారు అంటారు. నా పరిపాలన బాగుండలేదా? నువ్వు దిగి అంటే కాకుండా నాకు నువ్వు ఇంకేం పరిపాలిస్తావా, దిగేస్తే మా రాముడికి ఇచ్చేయి అంటే రాజుకి బాధ కలగదండి. మొహమాటం కొద్ది నువ్వు రోజులయ్యా అనద్దయ్యా. రాజు నేను మా అబ్బాయికి ఇద్దాం అనుకుంటానంటే కాదండి, నేను బాగా పరిపాలిస్తున్నారు, ఇంకో 10 ఏళ్ళు ఉండండి అప్పుడే కొమ్మమైపోయింది అంటాం కదా. అలా మొహమాటం కొద్దైనా అడగాలి కదా మీరు. కథను వైధర్మేణ పృథివీ మనుషాసతి. నేను ఇంత గొప్పగా ధర్మబద్ధంగా రాజ్యం చేస్తున్నా కదా. భవంతో ద్రష్టుమిచ్చండి యువరాజం మమాత్మజం. నేను ఇంత గొప్పగా పరిపాలిస్తుంటే యువరాజుగా మళ్ళీ రాముడిని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు? ఈయన మళ్ళీ యువరాజం, వాడు మహారాజు అనుకుంటారు. ఈయన మళ్ళీ యువరాజం మమాత్మజం. నా కుమారుణ్ణే రాజుగా యువరాజుగా పోవాలని ఎందుకు కోరుకుంటారు? తేతమూచు మహాత్మ. నేను బాగా పరిపాలిస్తున్నా కదా, మీరే ఉండండి అని మొహమాటం కొట్టేనా అనాలి కదా. మీరు అనకుండా మీ అబ్బాయే కావాలి అన్నారు. దేనికి అని అడిగారు. గంభీరంగానే మళ్ళీ ఎక్కడ కూడా ఆతతాయితనం లేదు. బహవో నృప కళ్యాణ గుణ పుత్రస్య సంతితే గుణా గుణవతో దేవా దేవకల్పస్య ధీమతః ప్రియానానందదాన్ కృష్ణాన్ ప్రవక్ష్యామోద్యతాంశు. బహవో నృప కళ్యాణ గుణాః తే పుత్రస్య సంతి. రాజా, నీకంటే చాలా గొప్ప కళ్యాణ గుణములు రాముని ఎందు ఉన్నాయి, నీ కుమారుడు ఎందు ఉన్నాయి. ప్రియమునైన గుణములు, అందరికీ ఆనందాన్ని కలిగించే గుణములు, అవన్నీ పరిపూర్ణంగా చెబుతాం విను అంటూ మళ్ళీ అష్టోత్తరం ప్రారంభించారు. మళ్ళీ అష్టోత్తరం మళ్ళీ గుణములే. అంటే వాళ్ళ వైపు నుంచి గుణములు, దశరథుడు తన వైపు నుంచి గుణములు చెప్పాడు. ఇప్పుడు వీళ్ళ వైపు నుంచి గుణములు, ప్రజలు పరిశీలించే గుణములు ఉంటాయి కదా, అవన్నీ వాళ్ళు చెప్తారు.
దివ్యై గుణై శక్రసమ రామ సత్యపరాక్రమ. రాముడు సత్యపరాక్రముడు ప్రారంభం. మొదటి మాట సత్యపరాక్రముడు. ఈ పదాన్ని వాల్మీకి అనేక సందర్భాలు రామ సత్యపరాక్రమ, రామ సత్యపరాక్రమ అంటారు. ఇది ప్రజలందరికీ అభిమతమైనటువంటి ఒక కళ్యాణ గుణం. సత్యమైన పరాక్రమం కలిగిన వాడు. వృధాగా యుద్ధాలు చేయడం కానీ, వృధాగా వ్యక్తిని అపకారం చేయడం కానీ, వృధాగా వ్యక్తుల్ని శత్రువుల్ని జయించడం కానీ సత్యమైన పరాక్రమము కలిగిన వాడు. చేయవలసిన తీరులో ధర్మబద్ధంగా న్యాయానుగుణంగా తగినటువంటి స్థితిలో చేయదగినటువంటి వాడు. సత్యము చేత పరులను ఆక్రమించేవాడు అంటారు. తనకుండే సత్యవాక్శీలత వల్ల, సత్యశీలత వల్ల అందరినీ తన వైపు తిప్పుకునేటట్టు గుణములు కలిగిన వాడు. శక్రసమ గుణై శక్రసమ, దేవేంద్రుతో సమానమైనటువంటి గుణములు కలిగిన వాడు అంటూ మళ్ళీ ఒక గొప్ప గుణముల యొక్క ఒక పరంపర, గుణముల యొక్క సమాహారాన్ని మళ్ళీ చెప్తారు. ఈ గుణములన్నీ కూడా రేపు చెప్పుకున్నాం. ఇవాళ ఒక అష్టోత్తరం అయింది కాబట్టి రేపు ఒక అష్టోత్తరంతో మళ్ళీ 5వ సంఖ్యని 3వ సంఖ్యను చెప్తే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఏమేకం పురావృతం ఆఖ్యానం భద్రభరత విశ్రద్ధం బలం విష్ణో కాలే వృషుపర్జన్య పృథ్వీచారిణి దేశోహిం శోభరహితో బ్రాహ్మణా సంతులితయా కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వృషభాసవః శ్రీరంగనాథో జగత్ శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీషాః. ఓ బ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు. లోకాః